आइए परमेश्वर का वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। ప్రతి ఒక్కరూ हर एक నిర్లక్ష్యం లేకుండా कोई लापरवाही ना करते हुए మనసులో అటు ఇటు పెట్టకుండా इधर उधर मन ना लगाए, దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, ఎందుకంటే क्योंकि దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనము తెలుసుకోవటానికే దేవుని సన్నిధికి వస్తాం. మనం हम परमेश्वर का उद्देश्य को जानने के लिए ही हम परमेश्वर का सम्मुख आते हैं। అంటే దేవుడు నా పట్ల చేస్తున్నటువంటి కార్యాలు, దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో మనం తెలుసుకోవడానికి వస్తున్నాం. परमेश्वर हमारे प्रति किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का इच्छा क्या है, इसे जानने के लिए ही हम आते हैं। కానీ దేవుని సన్నిధి దగ్గరికి వచ్చినా కూడా लेकिन प्रभु का सम्मुख आने के बावजूद भी సత్యాలను గనక మనం తెలుసుకోకుండా ఉంటే अगर सच्चाई को हम नहीं जान पाएंगे तो దేవుని దాని వలన మనకి ఫలితం ఏముంటది? इससे हमें क्या फल मिलेगा? అంటే సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా यानी कि सच्चाई को ना जानते हुए మనం ఉన్నది వల్ల మనకు ఫలితం లేదు. हम रहने से कोई फायदा नहीं, కాబట్టి సత్యం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. इसलिए सच्चाई को हमें जानना है। రండి, ఆ సత్యం తెలుసుకోవడానికి దేవుడు మనకి సమయాన్ని ఇచ్చాడు. आइए उसी सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर ने समय दिया है, ఎందుకంటే దేవుడికి ఏది ప్రీతికరమైందో దాన్ని మనం ఎక్కువ తెలుసుకోవాలంట. क्योंकि परमेश्वर को जो भाता है उसी को हमें जानना है। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక एफेसियों की लिखी हुई पत्री 5వ అధ్యాయము 5वीं अध्याय 8 నుంచి మనం 11 వరకు గనక మనం చదివితే 8 से लेकर अगर 11 तक हम पढ़ेंगे तो అక్కడ దేవునికి ఏది ప్రీతికరమైందో మనం తెలుసుకోవాలి. वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को क्या भाता है उसके बारे में जानना होगा। రండి, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక एफेसियों की लिखी हुई पत्री, ప్రతి ఒక్కరూ బైబిల్ తెరిచి और एक बाइबल ग्रंथ को खोले 5వ అధ్యాయము 5वीं अध्याय 8వ వచనం నుంచి కనుక మనం చదివితే 8वें वचन से पढ़ेगा तो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाह ना दो। ఇప్పుడు ఇక్కడ 10వ వచనంలో ఏమనుందంటే 10वें वचन में क्या लिखा है, ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించుచు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకొనుడి. प्रभु कहता है 10वें वचन में, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। అంటే ప్రభువుకి మరి ప్రీతికరమైన విషయం ఏంటి? प्रभु को जो ज्यादा अच्छा लगने वाला विषय कौन सा है? ప్రభువు దేని గురించి ఆనందిస్తాడు? प्रभु किस विषय में लेकर आनंदित होगा? నేనేం చేస్తే ప్రభువుకి ఆనందంగా ఉంటుంది? मैं क्या करने से परमेश्वर को आनंद लगेगा? ఎక్కువగా రక్షించబడిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ విషయం వైపు ఎక్కువ ధ్యానం ఉంచాలి. उद्धार पाए हुए लोग इसी विषय को लेकर ज्यादा ध्यान देना है। ఎక్కువగా ఈ విషయం మీద ధ్యానం ఉంచితే इसी विषय पर ध्यान देगा तो పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని ముడుతూ ఉంటాడు. पवित्र आत्मा हमको छुएगा, ఆయనకు కూడా చాలా ఇష్టంగా ఉంటది. उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। అందుకని ఇక్కడ ఏమంటాడు? इसलिए क्या कहता है 9వ వచనంలో, वचन 9 में, వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమును వాటిలో కనబడుచున్నది అంటాడు. 9 वचन में लिखा है कि क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। వెలుగు ఫలము, ज्योति का फल, ఇక్కడ వెలుగంటే ఎవరు? ज्योति कौन है? వెలుగంటే ఈ లోకంలో మరి ప్రకాశించింది యేసు ప్రభు. ज्योति यानी कि संसार में प्रकाशमान हुआ ये है मसीह ఇది यीशु। తెలుసుకోవాలి మనం. इस बात को जानना है కొన్ని हम। శబ్దాలు ఉంటాయి బైబిల్లో, कुछ विषय है बाइबल అది ग्रंथ, దేవుణ్ణి కరెక్ట్ గా చూపిస్తా ఉంటాయి. वो विषय परमेश्वर को ठीक ठीक दर्शाता है। అదృశ్య దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు. अदृश्य परमेश्वर ज्योति है, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. इस बात को जानना है हमें। ఎప్పుడైతే బైబిల్లో ఒక మాట ఒక శబ్దం వచ్చిందో जैसे बाइबल में एक शब्द आता है, వెంటనే ఆ శబ్దం దేవుని చూపిస్తుంది. वो वचन तुरंत परमेश्वर को दिखाती है। భూమి మీద ఆ దేవుడు ఎవరో इस धरती पर वो परमेश्वर कौन है, కరెక్ట్ గా ఆయన్ని మనం గుర్తించాలి. ठीक ठीक हम उन्हीं को ही पहचानना है ఆ ఫోకస్ లో మనం వెళ్ళాలి. और उसी दृष्टि रखकर हमें चलना है। ఇది నిజమైనటువంటి మరి నిజంగా లోకం నుంచి వేరైన క్రైస్తవులే దీన్ని గమనించగలరు. तो सच्ची में संसार से जो अलग हुए ना वही मसीह पहचान सकते हैं। అందరూ గమనించలేరండి. सबके सब नहीं पहचान पाते, అందరికి అలాంటి వరం లేదు. सबको इस प्रकार का वरदान नहीं है। యేసు ప్రభు కూడా అన్నాడు, मसीह यीशु ने भी बोला है, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పరిశుద్ధులు కాదు అన్నాడు. यहाँ पे जितने हैं वो सबके सब पवित्र नहीं है, అందరూ పరిశుద్ధులు కాదు, सब पवित्र नहीं है, కొంతమంది అపవిత్రులు కూడా ఉన్నారు कुछ అన్నాడు. अपवित्र भी है। बोलो ఎవరండి ఈ అపవిత్రులు? कौन है ये अपवित्र? వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏమన్నా ముద్ర ఏమన్నా వాళ్ళ మీద కొట్టుంటదా? तो क्या इनके ऊपर इस प्रकार को कोई खास मोहर लगा हुआ क्या? నువ్వు అపవిత్రుడు
అపవిత్రుడివి, आप अपवित्र हो, నువ్వు చర్చికి వచ్చేటప్పుడు आप चर्च में आते నీ वक्त మీద ముద్ర ఒకటి పడి आपके ऊपर ऐसा मोहर एक लगे, నిన్ను చూడంగలే आपको देखते ही ఈ అపవిత్రుడు, ये अपवित्र है, ఈడు అపవిత్రుడు ये అని अपवित्र है, ఉంటుందా? क्या ऐसा होगा? ఉండదు కదా, नहीं होगी ना, అలా ఉండదు కదా. ऐसा नहीं होगी ना. కాబట్టి इसलिए ఇక్కడ మనం ఎలుగు సంబంధుల వల్లే మనం నడుచుకోవాలంట. हम ज्योति के प्रकार हमें चलना होगा करके लिखा है. వెలుగు ఫలము స్పష్టంగా కనపడుద్ది. तो ज्योति का फल साफ साफ दिखता है. దేవుడు ఎలుగై ఉన్నాడు. परमेश्वर ज्योति है. ఇజ్రాయేలీలు దేవుణ్ణి చూసినప్పుడు వెలుగునే చూశారు కానీ అక్కడ ఆయన ఏం చూడలేదు, ఆకారం ఆయనకి ఒక పెద్ద ఒక మనిషి అక్కడ ఉన్నట్టుగా చూడలేదు వాళ్ళు. तो इजराइल ने जब परमेश्वर को देखा तो उन्होंने कोई और प्रकार के आकार को नहीं देखा, मानो जैसा वहां पे मनुष्य है करके, केवल रोशनी देखा है. వాళ్ళు ఏం చూశారంటే उन्होंने क्या देखा? వెలుగు చూశారు, रोशनी को देखा, ప్రకాశమానమైన ఎలుగు, प्रकाशित वाला रोशनी, దగదగ దగదగ మెరిసే ఒక ఎలుగును చూశారు వాళ్ళు. तो चमकता हुआ रोशनी को उन्होंने देखा है. కాబట్టి ఇక్కడ इसलिए ఆ వెలుగు భూమి మీద ప్రకాశమానమైన వెలుగు वो जो ज्योति है इस धरती में ज्योतिर्मय हुआ, యేసు ప్రభు. वो है यीशु मसीह. అందుకే యేసు ప్రభు అన్నాడు, इसलिए यीशु ने क्या कहा? నేను ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలము లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను అన్నాడు. मैं जब तक इस संसार में रहूंगा संसार के लिए मैं ज्योति हूँ. యేసు ప్రభు ఉన్నంత కాలం వెలుగు. जी, तो यीशु मसीह जब तक था रोशनी थी वो. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, फिर आपको ऐसे में एक डाउट आ सकता है. వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మలో కరెక్ట్ గా వింటున్న వాళ్ళకు వాక్యం వింటున్నప్పుడు కొన్ని డౌట్లు వస్తాయి. तो वचन को लेकर बड़ी ध्यान से सुनने वालों को सुनते वक्त कुछ डाउट आएगा. కొన్నిసార్లు నేను ఆ డౌట్లు కూడా పూర్తి చేస్తాను. कई बार मेरे द्वारा वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाते మీకు వచ్చిన డౌట్లు కూడా నేను పూర్తి చేస్తాను. आपको जो डाउट आते वो भी क्लियर कर देता है पवित्र మీకు ఏం आत्मा. డౌట్ రావాలంటే, आपको क्या डाउट आना चाहिए? మరి యేసు ప్రభు లోకంలో ఉన్నంత కాలమే ఎలుగు. यीशु मसीह जब तक संसार में था तब तक के लिए रोशनी. స్వయంగా యేసు ప్రభు చెప్పాడు. स्वयं यीशु ने कहा था. మరి యేసు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత సమాధి నుండి 40 రోజులు కనపడి మరి పైకి వెళ్ళిపోయాడు. यीशु मसीह कब्र में जाकर फिर जी उठा, 40 दिन दिखाई दिया, फिर चला गया. మరి ఇక మనకు చీకటి వచ్చేసిందా? क्या अंधकार आ गया फिर? ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడుగా, अब तो यीशु मसीह चला गया ना. చీకట్లో ఉన్నాం क्या మనం. हम अंधकार में हैं? ఇది ఒక డౌట్ మీకు రావాలి. यह डाउट आपको आना కానీ चाहिए. చాలా మందికి డౌట్లు రావట్లా, कुछ लोगों को डाउट नहीं आ रहा, बहुत सारे अड़गटला। लोग, क्योंकि माँ पूछ रहे नहीं है, అడగట్లా. पूछते भी नहीं है. నేనే మీకు డౌట్లు క్లియర్ చేస్తున్నాను. मैं కొన్నిసార్లు इस डाउट को मैं ही क्लियर कर रहा हूँ. కొన్నిసార్లు మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్ చేయనప్పుడు మీరు అడగాలి. अगर मैं आपको डाउट आया, मैं उसके सुनने के द्वारा आपको क्लियर नहीं होता, आपको पूछना होगा. దీన్ని ఏమంటామంటే इसे क्या कहते हैं? ఆ యొక్క సంబంధం, పాస్టర్ గారికి మీకు ఉన్న సంబంధం. इसे कहते हैं पास्टर जी और आपके बीच में संबंध है. కొంతమంది పాస్టర్ గారికి విశ్వాసులకు సంబంధం అనేది ఉండదు. तो कुछ जगहों में पास्टर जी और विश्वासियों के बीच में कोई मेल मिलाप మాకు దేవుడు ఉన్నాడు అంటారు. नहीं है. कहता हमारे लिए परमेश्वर है, మాకు దేవుడికి మాకే లింక్ అండి. हमें और परमेश्वर से लिंक है बोलते हैं. ఏదో మేము వస్తున్నాం, మీరు పాస్టర్ గారు చెబుతున్నారులే, हमारे आप पास्टर इसलिए बताते हो, మీకు ఏదో ప్రైజ్ లాడ్ చెబుతున్నారులే. हम आपको प्रेज लॉर्ड बोलते हैं. ఇవాళ ఉండి 3 సంవత్సరాలకు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు మీరు. अभी रहकर 3 साल में जाने वाले हो आप. అది కాదండి ఇది. ऐसा नहीं है ये. అలాంటి మనసులు తీసేసుకోండి. ऐसा मन हटा दीजिएगा. పాస్టర్ గారికి మీకు ఒక మంచి సంబంధం, ఒక ఆత్మీయ సంబంధం ఉండాలండి. पास्टर जी की और आपके बीच में एक आत्मिक संबंध होना ఈ चाहिए. సంబంధం ఉండాలి ప్రతి संबंध ఒక్కరికి. होनी चाहिए हर एक को. కాబట్టి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ध्यान से देखो, ఆ యొక్క వెలుగు యేసు ప్రభు. वो ज्योति यीशु मसीह है. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు కదా, यीशु मसीह तो चला गए ना. ఇప్పుడు अंधकारలో ఉన్నాం మనం. अब तो हम क्या अंधकार में हैं? కాదు, नहीं, వాక్యమే, वचन ही, వాక్యమే, वचन ही, వాక్యమే క్రీస్తు, वचन ही यीशु मसीह है, వాక్యమే దేవుడు. वचन ही परमेश्वर है. వాక్యమైన దేవుడే భూమి మీద యేసు క్రీస్తుగా శరీరాకారంలో వచ్చాడు. वचन रूपी परमेश्वर है इस धरती पर शरीर आकार में यीशु मसीह में आया యేసు है. క్రీస్తు శరీరాకారంలో ఎందుకు రావాలి? यीशु मसीह शरीर आकार में क्यों आना है? ఎందుకు రావాలంటే क्यों आना है? దేవుడు సృష్టించినటువంటి మనుషులు శరీరాకారంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా శరీర ధారణకు శరీరం ధరించాడు. क्योंकि यीशु परमेश्वर का बनाया गया इंसान शरीर धारण करके है, इसलिए यीशु मसीह ने भी शरीर को धारण किया. ఆయన కూడా శరీరం ధరించాడు. वो भी शरीर को धारण किया है. మనుషుల భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు. इसलिए मनुष्यों की भाषा में बात करते हैं. మనుషుల భాషలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. मनुष्यों की भाषा में बात कर रहे हैं. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे ఈ हैं? వాక్యము ये वचन అన్ని భాషల్లోకి పరిశుద్ధాత్మను రాయించాడు. सारे भाषाओं में पवित्र आत्मा लिखवाया है. ఆనాడు మొదటి శతాబ్దంలో उस पहली शताब्दी में యేసు ప్రభు मसीह यीशु ఆ యెరూషలేము, ఆ ప్రాంతాలు, యర్దాను నది ప్రాంతాలు, ఆ ప్రాంతాల్లోనే తిరిగాడు. यीशु मसीह यरदान नदी यरूशलेम की उसी जगहों में घूमा था. శరీరం అనేది शरीर जो है ఒక హద్దులు కలిగి ఉంటది, ये कुछ सीमा में ही रहती ఒక है, హద్దుల్లో ఉంటది. एक सीमा में ही ఇవి रहेगी. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ध्यान से सुनो. ఆ ఎలుగైన యేసయ్య वो ज्योति जो यीशु వాక్యానుసారముగా वचन के अनुसार ఇజ్రాయేలీల్లో పుట్టాలి. इजराइलियों में पैदा होना था. అంటే यानी कि యూదుల యొక్క
ఆ గోత్రం నుంచి రావాలి, यहूदी के गोत्र में से ही आना था, ఆ ఇజ్రాయేల్ దేశంలో పుట్టాలి. इजराइल के देश में पैदा होना था। ఎక్కువగా ఇజ్రాయేల్ ఎందుకు అన్నారు, యూదులు ఎందుకు అనలేదంటే क्यों इजरायली बोला गया, यहूदी क्यों नहीं कहा? ఇజ్రాయేల్ ఎక్కువ. क्योंकि इजरायली ज्यादा थे। ఆ మొట్టమొదటి ప్రధాని కూడా ఎప్పుడైతే ఒక రాజ్యంగా ఏర్పడ్డారో ఈ యాకోబు సంతానం, याकूब का संतान जब एक राज्य के रूप में इकट्ठा हुआ था, మొట్టమొదటి ప్రధాని అడిగారంట, सबसे पहले प्रधान से మీ कहा था, దేశానికి ఏం పేరు పెడుతున్నావు అని. आपके देश के लिए क्या नाम रखोगे? ఆయన ఒకటి మాట చెప్పాడు, उन्होंने एक बात మా कहा, దేశం ఇజ్రాయేలు దేశం. हमारा देश है इजराइल देश। మారు మోగిపోయింది ప్రపంచాలు, तो सारा दुनिया में गूंज उठने लगा ये नाम, ప్రపంచాలు మారు మోగిపోయినాయి. सारा दुनिया में गूंज उठा ये नाम। ఏంటి ఇజ్రాయేలా? क्या इजराइली? ఏం పేరు ఇది? ये क्या नाम है? ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ये कहाँ से आया? ఇజ్రాయెల్ పేరేంటి అసలు? इजराइल का नाम क्या है ये? అప్పటి నుంచి అర్థమైంది ఇజ్రాయెల్ అంటే ఎవరో. तब से समझ में आ गया इजराइल का मतलब कौन है। ప్రియులారా, प्रिय हो, ఇజ్రాయేలులు గాని యూదులు గాని इजरायली हो या यहूदी हो, దేవుని ప్రజలు, वो परमेश्वर के लोग हैं। వారి యూదా గోత్రంలో పుట్టినటువంటి కొదమ సింహముగా యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి ఎలుగై ఉన్నాడు. यहूदा के गोत्र में से आया हुआ सिंह की रोप पे यीशु मसीह धरती पे रोशनी था। దేవుని ఎలుగు ఆయన, वो परमेश्वर की ज्योति है, దేవుని యొక్క ప్రతిరూపము, परमेश्वर का प्रतिस्वरूप దేవుని है, యొక్క తేజస్సు. परमेश्वर का तेजस है। అయితే तो फिर ఆయన మొదటి శతాబ్దంలో वो पहली शताब्दी में ఆ ప్రాంతాలలో తిరిగి उस जगहों में घूमते हुए ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తి చేశాడు. व्यवस्था को पूरा किया था। ఎందుకంటే क्योंकि ఇజ్రాయేలీలకి సినాయి కొండ దగ్గర వాళ్ళు ఐగుప్తు నుంచి కానాను వెళుతున్నప్పుడు మధ్యలో వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు. तो इजराइल मिस्र से कानान जाने के लिए जब सिनाई पर्वत पे पास गए तो उनको व्यवस्था दिया था। ధర్మశాస్త్రం మనకి ఏం చెబుతుందంటే, व्यवस्था में क्या बताती है? నువ్వు అది చేయొద్దు, आप ये मत करो, నువ్వు ఇది చేయొద్దు, वो मत करो, ఇది చేస్తే సత్తావు, ये करने से मरोगे, ఇది చేస్తే నీకు పాపం. ये करने से आपके लिए पाप అంటే लगेगा। ఈ ధర్మశాస్త్రం పాపాన్ని ఎత్తి చూపిస్తుంది. ये व्यवस्था जो है पाप को उठा के दिखा रही थी। ధర్మశాస్త్రం వచ్చినాక व्यवस्था आने के बाद మనిషికి ఈ సందేశం దొరికింది, इंसान को एक संदेश मिला है, ఇది తప్పు, ये गलत है, ఇది చేయబాకు, ये मत करो, ఇది ఆశించబాకు इसका लालच मत करो అని बोलकर ఈ ధర్మశాస్త్రం ఖండిస్తుంది. व्यवस्था खंडन कर रही थी। అంటే ఇజ్రాయేలీలకి దేవుడు యాజకులు ఇచ్చాడు, इजरायलियों को परमेश्वर ने याजकों వాళ్ళ నుంచి లేవీయులను ఇచ్చాడు. उनमें से लेवियों को दिया है। వాళ్ళు దేవుని సన్నిధికి నడిపిస్తానికి రక్తము ద్వారా, బలుల ద్వారా వాళ్ళు దేవునితోటి సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. तो वो लोग परमेश्वर के नजदीक पहुंचाने के लिए लहू के द्वारा वो संबंध रखते थे। రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదని వాక్యం సెలవిస్తుంది. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है करके वचन కాబట్టి कहते हैं। రక్తము చిందించాలి. इसलिए लहू बहाना होगा, ఆ రక్తం మన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం కలిగించింది. वही लहू हमारे पापों का प्रायश्चित करेगा। కాబట్టి యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు जब इसलिए यीशु मसीह थे, పూర్తిగా మొదటి శతాబ్దంలో ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతా నెరవేర్చాడు. व्यवस्था को पूरा पहले शताब्दी में पूरा किया है। వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించారు. वो तो व्यवस्था का उल्लंघन किया था। చాలా చోట్ల జరుగుతున్న వాద వివాదాలు ఏంటంటే, कई जगह वाद विवाद क्या हो रहा था? యేసు ప్రభు మీద నమ్మకం ఎందుకు ఉంచట్లేదంటే ప్రజలు, लोग मसीह यीशु पर भरोसे क्यों नहीं रख रहे? ఆయన ఇజ్రాయేలు దేవుడు, वो इजराइली का परमेश्वर है, యూదుల దేవుడు, यहूदियों का परमेश्वर है, బయట దేవుడు, बाहर का परमेश्वर है, మన దేవుడు కాదు, हमारा नहीं है बोलता है, మన దేవుడు కాదు. हमारा नहीं है। ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు? क्यों ऐसा कहना पड़ा? ఎందుకంటే అక్కడ పుట్టాడు కాబట్టి. क्योंकि वहां पैदा हुआ है। ఇప్పుడు ఏమంటారంటే వీళ్ళు, और क्या कहते మన हैं? దేశంలో కూడా దేవుళ్ళు పుట్టారు కదా, हमारे देश में भी तो परमेश्वर भगवान पैदा हुए थे। అంటే వాళ్ళు దేవుడు అని చెప్పుకున్నారు. यहाँ पर आपको भगवान करके बोले थे। దేవుడు ఉన్నాడు కదా. परमेश्वर तो है ना, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పింది, मैंने कई बार बताया ఒకటి था, ఉంటేనే एक होने से ही నుప్పు ముట్టకుండా పొగ రాదు. तो चिंगारियां नहीं उठते अगर आग नहीं होता तो। నుప్పు ముట్టకుండా పొగ రాదు. चिंगारियां नहीं, यानी कि आग ना लगते हुए धुआं नहीं आएगा, నుప్పు ముడితేనే పొగ. आग लगने से ही धुआं आएगा। కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి इसलिए परमेश्वर है। చాలా మంది बहुत सारे लोग, మేము మహాపురుషులమి, हम महान पुरुष है, మేము దేవుళ్ళు అని हम तो भगवान बोलकर, సాతాను ఈ నకిలీ దేవుళ్ళని బాగా తయారు చేశాడు. तो शैतान ये नकली भगवानों को बनाया है। సాతాను ఉన్నాడు కదా, शैतान है ना, దేవునికి విరుద్ధంగా ఉన్నవాడు. परमेश्वर का विरुद्ध चलने वाला। వాడు ఎవడంట, वो कौन था? వాడు था? వాడు ఎవడంటే ఎలుగుదూత వేషం వేసుకున్నాడంట. तो ज्योतिर्मयी रूप धारण करा है उसने। ఎలుగుదూత వేషం వేసుకున్న వాడు, रोशनमय रूप यानी कि रोशनी परमेश्वर का वेश भरने वाला, వాడు ఏం वो చేస్తున్నాడంటే क्या कर रहा था? ఈ దేవుళ్ళుగా చూపిస్తున్నాడు జనాల్ని, अपना परमेश्वर करके दिखा रहे, దేవుళ్ళుగా చూపిస్తున్నాడు. परमेश्वर करके दिखा रहे। కానీ लेकिन ఈ లోకస్తుల యొక్క దేవుళ్ళు కాదని బైబిల్ కూడా చదివిస్తుంది. इस संसार का ईश्वर ईश्वर नहीं है बोल के बाइबल भी कहती है। దేవుడు అంటే परमेश्वर यानी మొదటి నుంచి ఆయన గురించి తెలిసి ఉండాలి. पहले से उनके बारे में मालूम होना సృష్టి होगा। సృష్టక ముందే, सृष्टि से पहले ही, మనుషులు లేనప్పుడే. मनुष्य जब है ही नहीं थे, అందుకే బైబిల్ కరెక్ట్ బైబిల్ అంటారు నేను. इसलिए बाइबल ठीक बाइबल बोलता हूँ। ఎందుకంటే क्योंकि బైబిల్ ని సృష్టించక ముందే మనం తీసుకుంటే, बाइबल की वेद से अनुसार सृष्टि से पहले से लेगा तो బైబిల్
లో ఉన్న దేవుడు యెహోవా సృష్టించక ముందే ఉన్నాడు. बाइबल का जो परमेश्वर यहोवा सृष्टि के पहले से ही थे. కాబట్టి इसलिए సృష్టించిన తర్వాత सृष्टि को बनाने के बाद ఆయన ఈ లోకములో ఉండి మనుషులతో మాట్లాడాడు. तो इस संसार में रहकर मनुष्यों से बात किया है. కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు వాళ్ళకి. इसलिए व्यवस्था दिया है उनको. వాళ్ళు కట్టుదప్పి తిరగకుండా, उससे पार होके ना जाए, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగకుండా, मन मर्जी के अनुसार ना जाए. ఎందుకంటే ఎక్కువ జనాంగం, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ जन लोग थे, లక్షల్లో ఉన్నారు, लाखों थे लोग, లక్షల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. एक व्यवस्था उनको दिया था, అంటే ఒక బుక్ ఇచ్చాడు, यानी कि किताब दिया उनको. एक ఆ ధర్మశాస్త్రంలో దేవుని మాటలు ఉన్నాయి. उस व्यवस्था में परमेश्वर की बातें हैं. అది ఖండిస్తున్నాడు. वो खंडन कर रहा ఆ था. ధర్మశాస్త్రంలో ఏం రాశాడంటే, इस व्यवस्था में क्या लिखा है, బలుల ద్వారా, बलि के द्वारा, రక్తం చిందించడం వల్ల लहू बहाने से మీరు శుద్ధులు అవుతారు, आप शुद्ध होंगे, దేవునికి ఇష్టలు అవుతారు. परमेश्वर की इच्छा होंगे. కాబట్టి నీ పేరు మీద इसलिए आपके नाम से ఒక గొర్రెనో, एक मेढ़े ఒక को, మేకనో एक बकरे को అర్పించాలి. अर्पण అది करना होगा. ఇజ్రాయేలుకి ధర్మశాస్త్రంలో నేర్పాడు. वो इजराइल को व्यवस्था के द्वारा सिखाया, వాళ్ళు మర్చిపోయారు. वो भूल गए हैं. ధర్మశాస్త్రం పక్కన పెట్టేశారు. व्यवस्था को बगल में रखा है, వాళ్ళు ఇష్టం ఏదో రాసుకున్నారు. मन मर्जी के अनुसार वो कुछ लिखने ఈ लगा. రోజుల్లో కూడా చూడండి, आजकल भी देखिए కొన్ని డినామినేషన్ లో, कुछ संस्था में సంవత్సరం ఒక బుక్ రాసుకుంటారు. साल में एक किताब लिखते हैं, సంవత్సరం కల్లా ఒక బుక్ అయిపోయింది. तो साल में एक किताब खत्म हो जाती है. ఎవరు రాస్తున్నారు ఈ బుక్? कि वो कौन लिखता है? ఆ డినామినేషన్ యొక్క డైరెక్టర్లను, उस संस्था का डायरेक्टर हो, లేకపోతే ఇంకా ఎవరు ఎల్డర్లను, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, ఎవరు బిషప్లను कोई बिशप को बोल రాసుకుంటారు. लिख रहे, రాసుకొని लिखकर వాళ్ళు పంపిస్తారు, उनको भेजेगा, చర్చిలకు పంపిస్తారు. चर्चों में అంటే भेजेगा, వాళ్ళ డినామినేషన్ ఉండే కదా, अपने अपने संस्था में. ఈ బుక్ తయారైంది, ये बुक बन गया है, ఈ బుక్ లో నుంచి మీరు చెప్పాలి. इसमें से आपको बताना है. तो కాబట్టి పాష గారు ఆ బుక్ లో నుంచి తయారవుతాడు. तो पास्टर जी भी उसी किताब में से तैयार होगा, ఆ బుక్ లో నుంచి తయారవుతాడు. उसी किताब में से. కానీ ఇక్కడ ఎట్లా కాదే, ऐसा नहीं है. ధర్మశాస్త్రం అనేది ఒరిజినల్, व्यवस्था जो है ओरिजिनल है, దానిలో నుంచి తీసుకునే మనం చెప్పాలి. उसमें से लेके ही बताना है. బైబుల్ అనేది ఒరిజినల్, बाइबल भी ओरिजिनल है, బైబుల్ అనేది ఒరిజినల్. बाइबल जो है ఈ ओरिजिनल, బైబుల్లో నుంచి తీసుకునే మనం చెప్పాలి. इसी में से लेके ही बताना है. ఈ బైబుల్లో ఉన్నాయే మనం చెప్పాలి. बाइबल के अंदर की चीज को बताना है. బైబుల్లో లేని వాటిని మనం చెప్పకూడదు. बाइबल के अंदर जो है ही नहीं उसको लेके नहीं बताना ఈ चाहिए. బైబుల్లో ఉన్న కొన్ని శబ్దాలు ఉన్నాయి చూసారా, बाइबल के अंदर की कुछ बातें है ना, అది దేవుణ్ణి చూపిస్తాయి, वो రూపం చూపిస్తాయి. परमेश्वर का दिखाता है. కాబట్టి యేసు ప్రభు इसलिए मसीह यीशु భూమి మీద ఉన్నప్పుడు इस धरती में रहते हुए, ఆ ప్రాంతాల్లో తిరిగి उस जगहों में घूमते हुए ధర్మశాస్త్రాన్ని వారికి బోధించి ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చాడు. व्यवस्था का उनको संदेश दिया और उसी को पूरा किया. ధర్మశాస్త్రం అనుసారంగా व्यवस्था के अनुसार శిష్యులు తయారు చేశాడు. चेलों को बनाया है, శిష్యులు తయారు చేశాడు. चेलों को ఇది बनाया, ప్రపంచాలకు అందించమన్నాడు. जाके दुनिया भर में फैलाओ. అందుకే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడంటే, इसलिए उनके पास जो आए उनसे कहा నేను था, వెళ్ళటం మీకు ప్రయోజనకరం मेरा जाना मेरे तुम्हारे लिए लाभदायक है. రాశాడు. యోహాను సువార్త 14 ఏం రాశాడంటే, यूहन्ना का 16 में लिखा है, నేను వెళ్ళటం మీకు ప్రయోజనకరం. मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा है. ఎందుకని? क्यों? నేను కనుక ఉంటే अगर मैं ना जाऊं, ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లోనే శరీరాకారంగా ఒక సీమలో ఒక అద్దుల్లో తిరుగుతాను నేను. इसी जगह में इस आपस में सीमा के अंदर ही चल सकता हूँ मैं. కానీ लेकिन పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తే पवित्र आत्मा आने से అనేక మందిని సిద్ధపడతాడు, बहुतों को तैयार करेगा. అనేక మందిని बहुत ఆయన जगहों में నా వాక్యం తీసి చెప్తాడు, वो मेरे वचन को लेकर ही నా बताएगा, వాక్యం తీసి బోధిస్తాడు. मेरे संदेश को लेकर కాబట్టి बताएगा. నేను వెళ్ళటం మీకు ప్రయోజనకరం. इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित होगा. మీరు మాత్రం आप ప్రపంచాలకు వెళ్ళండి. दुनिया भर में जाना है. ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను నెరవేర్చాను. ये व्यवस्था को मैंने पूरा किया हूँ. ఆయన అంటాడు కొండ మీద ప్రసంగంలో, वो बोलता है पहाड़ के संदेश में, ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చటానికే నేను వచ్చాను, व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ. నేను వచ్చాను. मैं आया हूँ. ఆ ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికే इस व्यवस्था को पूरा करने के ఇదిగో लिए ధర్మశాస్త్రం మీకు ఇస్తున్నాను. ये देखो व्यवस्था मैं आपको देता हूँ. మీరు ఈ ధర్మశాస్త్రం తీసుకెళ్లి బోధించండి. व्यवस्था के अनुसार आप संदेश दो. యేసు ప్రభువులోనే ధర్మశాస్త్రం ఉంది. मसीह यीशु में ही व्यवस्था जुड़ी हुई है. దేవుడి దగ్గరే ధర్మశాస్త్రం ఉంది. परमेश्वर में ही व्यवस्था ఒక है. బుక్ గా తయారవనప్పుడు, एक बुक के रूप में ना ఒక बनेगा तो, పుస్తకం రూపంలో एक రానప్పుడు किताब के रूप में नहीं आएगा तो, ధర్మశాస్త్రం దేవుల్లో ఉంది. परमेश्वर के अंदर था व्यवस्था. ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించాడు ప్రవక్తల ద్వారా, उस व्यवस्था नबियों के द्वारा बताया गया है, ప్రవక్తల ద్వారా, नबियों के द्वारा, రాజుల ద్వారా, राजाओं के द्वारा, యాజకుల ద్వారా याजकों के द्वारा ఆయన ప్రకటించాడండి. उन्होंने प्रचार किया. ప్రచారం किया ఆ ప్రకటించిన దానిని जो प्रकट किया गया था, ఎవరి కొరకు ప్రకటించారో जिनके लिए बताया गया था, ఆ మెస్సయ్య वो मैसया, ఆ मैसया ఈ లోకంలోకి రావాలి. इस संसार में आना है. ఈ లోకంలోకి రావాలి. आना है इस संसार में. ఆయనే వెలుగు. वही ज्योति అందుకే है. అన్నాడు, इसलिए कहता
कहता నేను है, వెళ్ళటం మీకు ప్రయోజనకరం, मेरा जाना तुम्हारे लिए उपयोग है, నేను వెళితే మీకు ఒక సహాయకుడు వస్తాడు. मैं जाने से ही आपके लिए एक सहायक आएगा. ఇప్పుడు इसलिए యేసు ప్రభు వెళ్ళిన తర్వాత यीशु मसीह जाने के बाद ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు భూమి మీద. पवित्र आत्मा है इस धरती पर, భూమి మీద పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు. इस धरती पे पवित्र आत्मा కానీ है. చాలా సంఘాలు लेकिन कई सारी कलिसिया పరిశుద్ధాత్మ గురించి తెలియదు, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, తెలియదు వాళ్ళకి అసలు. नहीं जानते. వాళ్ళు అనుకుంటారు वो सोचते हैं మేము రక్షించబడ్డాము, हम तो उद्धार पाए हैं, యేసుక్రీస్తు వాక్యం ఉంది, मसीह का वचन है, ఆ వాక్యానుసారం నడుద్దాం. उस वचन के अनुसार चलेंगे. అందుకే इसलिए వాళ్ళల్లో వాక్యానుసారంగా నడుద్దాం అనుకున్నా, वचन के अनुसार चलने के लिए अगर वो सोच भी लिया, వాళ్ళు బైబిల్ చదువుతున్నా, अगर बाइबल भी पढ़े, ప్రార్థనలకు వెళ్తున్నా, प्रार्थना में भी जाए, మేము క్రైస్తవులు अपने అనుకున్నా, आप को मसीह भी बोले, తప్పులు కొన్ని ఉంటున్నాయి. गलतियां दिखाई देता है. కాపరుల్లో కనపడుతున్నాయి, चरवाहों में भी, విశ్వాసుల్లో विश्वासियों में भी, అంటే తప్పుడు సందేశాలు, यानी कि गलत संदेश, అంటే కలిపి చెరిపిడి బోధలు, यानी कि मिला जुलाकर बिगाड़ने वाला संदेश, వాక్యంతో సంబంధం లేని బోధలు, वचन को ना जुड़ने वाला विषय, వాక్యంలో ఉన్న శక్తిని ప్రదర్శించలేని లేని ఆ సంబంధాలు. वचन के अंदर की शक्ति को प्रकट ना करने वाला संदेश. ఈ వాక్యంలో ఒక శక్తి ఉందండి, इस वचन में एक शक्ति है, ఆ శక్తిని ప్రదర్శించాలి. उसी शक्ति को प्रकट करना है, ప్రదర్శించాలంటే प्रकट करना है. ఎవరు ప్రదర్శిస్తారండి? कौन करेगा? పరిశుద్ధాత్మ, पवित्र आत्मा ही, పరిశుద్ధాత్మ. पवित्र आत्मा ही అందుకే करेगा. మనం అడుక్కోవాలి, इसलिए पवित्र आत्मा को लेकर मांगना है, మనం అడుక్కోవాలి. हमें मांगना है. అందుకే అంటాడు इसलिए कहता है లోకాసు వార్త लूका में 11వ అధ్యాయంలో 11 अध्याय ఏమంటాడు తెలుసా? क्या बोलता है? నీకు నిశ్చయముగా నేను పరిశుద్ధాత్మనిస్తాను, आपको मैं निश्चय दूंगा पवित्र आत्मा. నువ్వు అడిగితే आप मांगने से, అడుగు వారికి నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడును. मांगने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाएगा. మీరు అడిగితే నేను ఇస్తాను అంటున్నాడు. मांगने से मैं दूंगा, కాబట్టి అడగటం నేర్చుకోవాలి. इसलिए मांगना सीखना है. అందుకే చూడండి देखिए మార్కు సువార్త मरकुस सुसमाचार, రండి आइए 11వ అధ్యాయం, 11 अध्याय, మార్కు సువార్త मरकुस की 11వ అధ్యాయము 11 अध्याय 22వ వచనం మనం ఒకసారి చదివితే 22 वचन को अगर हम पढ़ेगा तो 11:22లో 11 का 22 में ఆ यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो. బస్ యేసు ఏమన్నాడండి? यीशु ने क्या कहा? ఏమన్నాడు యేసు? क्या बोला? యేసు అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, అంటే వాళ్ళతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే यीशु ने उनसे क्या कहा? మీరు దేవుని యందు విశ్వాసముంచుడి. परमेश्वर पर विश्वास रखो. విశ్వాసం అనేది ఒక వరం అండి, विश्वास एक वरदान है. అది క్రైస్తవం యొక్క మతపరమైంది కాదండి. ये मत के अनुसार या क्राइस्तव यानी कि मसीहों का मत के अनुसार नहीं है. ఇది క్రైస్తవులు కాదండి, ये मसीहों के लिए नहीं है. ఈ దేవుని యందు విశ్వాసం ये ఉంచాలి. परमेश्वर पर विश्वास रखना सब. మీరు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచండి అన్నాడు. आप परमेश्वर पर विश्वास रखो बोला. అందుకే మనం ఆ వరం కోసం ప్రార్థించాలి. इसलिए हम उस वरदान के लिए प्रार्थना करना है. ఎవరైనా ఇది క్రైస్తవులు అయినప్పుడు आज जो कोई मसीह है వరం కోసం ప్రార్థిస్తారా? वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं. అసలు వరాలు ఉన్నాయని తెలుసా జనం? क्या जानते हैं वरदान है बोल के? తెలియవండి. नहीं पता. అసలు వరాల గురించి పట్టించుకోరు, वरदान के बारे में जानते ही नहीं है, ఫలాల గురించి పట్టించుకోరు. फलों के बारे में नहीं पहचानते. అందుకని ఏమన్నా ఎలుగు ఫలము అన్నాడు. इसलिए रोशनी का फल बोला था, ఇందాకేమన్నాడు? ज्योति का फल. ఏమన్నాడు ఇందాక? क्या बोला था? ఎఫెసీ 5:8లో एफिसियों के 9:9 ఏమన్నాడు? ఎలుగు ఫలము అన్నాడు. एफिसियों के 5:9 में लिखा है ज्योति का फल. ఆ ఎలుగు ఫలం ఏమై ఉందంట? ज्योति का फल क्या था? ఏమై అంటే क्या था? చూడండి, మంచితనము, నీతి, సత్యము అన్నాడు. भलाई, धार्मिकता और सत्य. ఆ ఎలుగు ఫలములో ఏం కనిపించుద్దంట? ज्योति का फल में क्या दिखाई देता है? ఎలుగు ఫలము సంబంధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమును వాటిలో కనిపించును. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. ఆ ఎలుగు ఎవరన్నావు? और ज्योति कौन है? దేవుడు. परमेश्वर. ఆ దేవుడు భూమి మీదకి ఎలా వచ్చాడు? वो परमेश्वर कैसा आया था इस धरती पर? ఆ వాక్యమైన దేవుడు वो वचन रूपी परमेश्वर యేసు ప్రభువు यीशु मसीह में శరీరాకారం. शरीर आकार में ఎందుకు వచ్చాడు? क्यों आए थे? ఆయన సృష్టించిన బిడ్డలు శరీరాకారంలో ఉన్నారు उनकी కాబట్టి सृष्टि किए गए लोग शरीर आकार में थे, వారి భాషతో మాట్లాడటానికి उन्हीं से उन्हीं के अनुसार बात करने के ఆయన लिए కూడా శరీరాకారంగా వచ్చాడని చెప్పి वही शरीर आकार में आए बोलकर హెబ్రీ 2:14 స్పష్టంగా రాయబడింది. इब्री 2:14 में साफ साफ लिखा మీ है. అందరూ తెలుసు అది. सब जानते हैं. మన వాళ్ళకి ఎక్కువ వాక్యం తెలుసు, हम लोगों को वचन पता है కానీ ज्यादातर, ఒక్కటే లోపం, मगर एक ही कमी है, దాని అనుసారం నడవరు. उसके अनुसार नहीं चलते. మన ఇండియన్ విలే ఫెలోషిప్ లో इंडियन फेलोशिप के लोग, వాక్యానికి ఏం కొదవలేదండి. वचन का कोई कमी नहीं है. కొదవ ఎక్కడ ఉందంటే మీలోనే. कमी कहाँ है? आप में. కొదవ ఉంది మీలోనే. आप में ही है कमी. మీరు ఆ వాక్యానుసారం నడుచుకోరు. वचन का अनुसार नहीं चलता. బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోతుంది. जब राख में डाला हुआ
क्या बोलते सेंट की बराबर हो गया, అంతే కదా, है ना, ఆ బూడిదలో పోసిన పని इत्र की बराबर हो गया। మీరు వాక్యానుసారంగా నడుచుకొనుడి అన్నాడు. वचन के अनुसार चलो बोला, మీరు వాక్యానుసారం నడుచుకుంటే తప్పు చేయరు. वचन के अनुसार चलने से गलत नहीं करोगे। ఆ వాక్యం మనలో నివాసం చేస్తుంది, वचन हमारे अंदर वास करेगा, బ్లడ్ లో కలిసిపోద్ది. हमारे लहू में मिल जाएगा। ఆ వాక్యం ఏమవుతుందండి, वो वचन क्या करेगा, బ్లడ్ లో కలిసిపోద్ది. हमारे लहू में मिल నీ जाएगा। నిత్య జీవితంలో आपकी जिंदगी में బ్లడ్ లో కలిసిపోయి, आपके लहू में मिल బ్లడ్ जाएगा। ఉంటే మీరు బతుకుతారు, तो जैसा खून होने से आप जीवित रहते हैं, బ్లడ్ ఉంటే మీరు బతుకుతారు. आपके अंदर खून से आप जीवित మీరు रहोगे। వాక్యం ఉంటే క్రీస్తులో బతుకుతారు, इसी प्रकार आप वचन में रहोगे तो मसीह में बने रहोगे, క్రీస్తులో బతుకుతారు. मसीह में बने रहोगे। ఎప్పుడైతే వాక్యానికి విరుద్ధంగా వస్తున్నారో जैसे वचन के खिलाफ चलते हो, సాతాను వాడుకుంటాడు, शैतान इस्तेमाल करेगा, సాతాను వాడుకుంటాడు. शैतान इस्तेमाल करेगा। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, क्या कहता है, ఇక్కడ ఎలుగు ఫలం ఏంటంటే, ज्योति का फल क्या है, ఏమంటే మంచితనం. भलाई। అందరూ మంచిగా ఉండాలి, आपस में सब भलाई से అసలు अच्छा से ఎవరి మీద रहना, కూడా ద్వేషం ఉండకూడదు. किसी के ऊपर भी कोई द्वेष नहीं होने चाहिए। ప్రేమకు వ్యతిరేక ఫలం ద్వేషం. प्रेम का विरुद्ध फल है द्वेष। ప్రేమకు వ్యతిరేక ఫలం ఏంటి? प्रेम का विरुद्ध फल क्या है, ద్వేషం. द्वेष। దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు? परमेश्वर क्या था, ప్రేమై ఉన్నాడు. प्रेमी है परमेश्वर। సాతాను ఎవరై ఉన్నారు? शैतान कौन है, ద్వేషమై ఉన్నాడు. द्वेष करने కాబట్టి वाला। ఎవరిలో ద్వేషం వచ్చిందో जिस किसी में द्वेष होगा, వెంటనే సాతాను నివసిస్తాడు, तुरंत उनके अंदर शैतान వాడు बसा हुआ ఇష్టం है, పనులు చేపిస్తాడు, इसलिए अपनी मर्जी के अनुसार काम कराएगा, వాడుకుంటాడు, वो इस्तेमाल करेगा, వాడుకుని వదిలేస్తాడు. वो इस्तेमाल कर कर छोड़ కానీ देगा। దేవుడు వాడుకుని వదిలేయుడు, लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल करके नहीं छोड़ेगा, వాడుకుని వదిలేయుడు. इस्तेमाल करके नहीं छोड़ेगा। దేవుడు వాడుకుంటూ परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए పరలోకాన్ని తీసుకెళ్తాడు. स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। సైతానుడు शैतान భూమి మీద వాడుకుని धरती में इस्तेमाल करेगा, వదిలేస్తాడు. छोड़ देगा, నీ ఇష్టమే కదా. आपकी मर्जी। ఇక అప్పుడు మనం ఏమైపోతుంది తెలుసా? तब ऐसे में क्या होगा, మన జీవితం దుర్బలం అయిపోతుంది. हमारी जिंदगी बड़ा दुर्बल होगा। చూసిన వాళ్ళని ఏమంటారు తెలుసా? देखने वाले क्या बोलेंगे पता है, ఒకప్పుడు వీళ్ళు దేవుళ్ళ ఉండారే, एक समय तो ये प्रभु में थे, బడి బడి మాటలు మాట్లాడారే, बड़ी बड़ी बातें की, మంచిగా నడిచారే, अच्छी तरह चला, ఈ రోజు ఏమైంది వీళ్ళకి, आज क्या हो गया इनको, వీళ్ళకి ఏమైంది क्या हो गया, అని చెప్పుకుంటారు. इस तरह आपस में कहेंगे, వాళ్ళ గురించి కథలుగా చెప్పుకుంటారు, हमारे बारे में कहानी के तौर पर बताएंगे, కథలు చెప్పుకుంటారు. कहानी के तौर पर అలాంటి बताएंगे। అవకాశం మనం ఇవ్వకూడదు, ऐसा मौका हम नहीं देना चाहिए, ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు. कभी नहीं देना है। కష్టాల్లోనూ कष्टों में भी, బాధల్లోనూ तकलीफ में भी, శోధనలోనూ परेशानी में भी, ప్రభువులో प्रभु में నిండు కొండలాగా ఉండాలి మనం. तो भरा हुआ मटका के जैसा होना है, తినకపోయినా సరేనండి, खाए ना खाए ఇట్లా ఏముంది, మంచిలు తాగండి, ఏమైంది, तो पानी पी लो, क्या हो गया, ప్రార్థన మంచిలు తాగండి, प्रार्थना करके पानी पी लो, సత్యపతి పరలోకానికి వెళ్తారు. मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ఏమైందంట, क्या जाएगा, ఏమైంది? क्या जाएगा। కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం कुछ साल पहले నేను మొదట్లో దేవుళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు, जब नए नए में आया था प्रभु में, కొత్తలో नया नए में నన్ను ఆంధ్ర వెళ్తే मैं आंध्र गया నా था, సాక్ష్యాన్ని, సిస్టర్ సాక్ష్యాన్ని వాడుకోవడానికి తీసుకెళ్లేవాడు. तो हमारी गवाहियों को बताने के लिए कुछ लोग ले जाते थे, పొన్నూరు అనే ఒక ఊరు వెళ్ళాం. तो पन्नूर नामक के गांव गए थे। రాత్రి 11:30కో 12కి వాక్యం అయిపోయింది. रात के 10-11 बजे वचन खत्म हो गया था, కూర్చున్నాం అందరం, तो हम बैठे थे सब लोग భోంచేసి కూర్చున్నాం. खाना खा के, ఎండాకాలం. गर्मी का दिन। దైమిత్రం అన్నయ్య देवद्राव पास्टर जी ने ఒక ఇల్లు చూపించారు. एक घर दिखाया, అయ్యా దూరం ఉంది ఇల్లు చూడండి. देखो वो घर देखो दूर से जो है, ఆయనకి 4 పిల్లలు 3 పిల్లలు, उनको 3-4 बच्चे हैं, వాళ్ళు సేవలోకి వచ్చారు. वो सब सेवा में है, వాళ్ళకి ఏం తినడానికి లేదంట, उनको कोई खाने के लिए नहीं था, తినడానికి ఏమి లేదా. खाने के लिए नहीं थी, అయితే రోజు तो रोज నీళ్లు తీసుకొని पानी लेकर గ్లాసులో పోసి ग्लास में डालकर ప్రార్థన చేసి प्रार्थना करके తాగమంటాడు, पीने के लिए बोलता था, తాగమంటాడు. पीने के लिए। కానీ ఎవరికి తెలియదు, लेकिन किसी को नहीं पता, వాళ్ళ మాలో అవిశ్వాసం ఎవరు చూపించకూడదు. हमारे अंदर अविश्वास आ गए करके किसी को नहीं दिखाना है, ఏమీ లేదు కాబట్టి, మా దగ్గర దేవుడు ఏం చేయలేదు కాబట్టి అని మనం వ్యక్తం చేయకూడదు. हमारे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया करके हम व्यक्त नहीं करना चाहिए। కథలుగా చెప్పుకుంటారు మన लेकिन గురించి, सुनने वाले हमारे बारे में कहानी के तौर पर అది बताएंगे, దేవునికి మనం అవమానపరుస్తాం. ऐसे में परमेश्वर को हम अपमान करने అందుకే वाले हैं। యేసయ్య అన్నాడు, इसलिए यीशु ने कहा, నిన్ను బట్టి కదా నా నామం అవమానం అవుతుంది, तेरे वजह से मेरा नाम अपमान होता है, నిన్ను బట్టి तेरे वजह से అందరూ చక్కగా ఎదగాలి. आपके द्वारा बढ़ना चाहिए था अच्छी तरह सब लोग। అరే ఆ కుటుంబం చూడరా, ऊपर परिवार को देखो, వాళ్ళరా वो है, वो है, వాళ్ళకి ఏమి లేకపోయినా, उनको पास कुछ भी ना हो, తినటానికి లేకపోయినా, खाने के लिए भी ना వాళ్ళ हो, మాటలు చూడు. उनकी बातों को देखो। కొన్నిసార్లు कई बार మన ఇతరులతోటి బలహీన మాటలు మాట్లాడతాం. दूसरों से हम हमेशा कमजोरी बातें बोलते మనకి हैं, ఏది తక్కువ ఉందో అన్ని చూపిస్తాం, మనం हमारे వ్యక్తం अंदर చేస్తాం. की कमियों को तुरंत व्यक्त करते हैं, మన భావాల ద్వారా, हमारे हाव भाव మన के మాటల द्वारा, ద్వారా, हमारी बातों के మన द्वारा, బాడీ ద్వారా, हमारे बॉडी के द्वारा, మన 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 చెహరే ముఖాల ద్వారా हमारे चेहरे के द्वारा ఏదో చూపిస్తాం వాళ్ళకి, कुछ दिखाते हम, ఏదో చూపిస్తాం कुछ వాళ్ళకి. दिखाते हम, అప్పుడు వెంటనే तुरंत ही వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, वो क्या बोलते हैं, వీళ్ళే ఇట్టుండరికి మనకే నేర్పుతారు. अरे यही ऐसे तो हम क्या सीखेंगे इनसे। ఇతరులు మిమ్మల్ని ఆకర్షించలేరు, दूसरे आपकी ओर आकर्षित नहीं हो మీరు पाएंगे, వాళ్ళని ఆకర్షించలేరు, आप उनको आकर्षित नहीं कर पाएंगे, వాళ్ళను నడిపించలేరు. आप नहीं चला पाओगे प्रभु में। అందుకే నేను చెప్తాను, इसलिए मैं कहता हूँ, ఎందుకంటారంటే क्यों कहता हूँ, మనలో మంచితనము, हमारे अंदर भलाई, అందరి ఎడల ప్రేమ, सबके
उसके प्रति प्रेम నేను అంటాను, मैं कहता हूँ, నేను ద్వేషించే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. मैं जिनको भी घृण नहीं करता, నేను ఎవరిని ద్వేషించను. मैं किसी को भी घृण नहीं మమ్మల్ని करता. ద్వేషించే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. हमें घृण करने वाला हो सकते हैं. కొన్నిసార్లు మేము బాధపడతా ఉంటాం. कई बार हम दुखित भी हो जाते మేము हैं, వాళ్ళని ఏమనం, हम उनको कुछ नहीं बोलते, వాళ్ళతో ప్రేమగానే ఉంటాం, उनके साथ हम प्रेम से ही रहते हैं, బాగా ప్రేమగా ఉంటాం, अच्छी तरह प्रेम వాళ్ళ रखते గురించి हैं, ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తాం. उनके लिए हमेशा प्रार्थना भी ఎందుకో करते మాతో हैं. మాట్లాడుతూ మానేస్తారు, तो फिर भी वो लोग हमसे बात करना छोड़ देते हैं, మాతో కలవటం మానేస్తారు. हमसे मिलना छोड़ देते हैं. ఎందుకని? क्यों ఎందుకో తెలీదు. नहीं मालूम. వాళ్ళ గురించి మేము ఎక్కువ ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ऐसे में उन लोगों के लिए हम వాళ్ళకి ज्यादा మాత్రం प्रार्थना తీర్పు करते ఉంటుంది రేపు. हैं, लेकिन कल का दिन उनके लिए न्याय होगा. వాళ్ళకి బాప్తీసాలు ఇస్తాం, మేము हम उनको बपतिस्मा भी देते हैं, వాళ్ళకి బాప్తీసాలు కూడా ఇచ్చాం. बपतिस्मा भी दिया है. మా ద్వారా వాళ్ళకి ఆత్మ ఎలుగే ఉంది కానీ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళలో చీకటి అనేది లేదు. हमारे द्वारा उनकी आत्माओं में रोशनी मिली है, मगर अंधकार नहीं है. చీకటి ఎక్కడ లేదు, अंधकार नहीं है कहीं ఎక్కడ पे. కూడా వాళ్ళకి మేము చీకటి మాటలు చెప్పలేదు. कहीं पे भी उनको अंधेरे में ले चलने वाली बातें नहीं बताया. ఎప్పుడు దేవుని మాటలే చెప్పాం. हमेशा परमेश्वर के ही कहा हमने, కానీ लेकिन వాళ్ళల్లో కొన్నిసార్లు उनमें देखते कई बार ఎందుకో ఒక రకమైన ద్వేషం. तो उनको पता नहीं किसी प्रकार का द्वेष आता है. దేశం ఉంటే మాతో మాట్లాడింది. घृण है उनके अंदर, तभी तो हमसे बात नहीं అయ్యో कर रहे. ఒకప్పుడు మమ్మల్ని పౌలు నడిపించారే, अरे एक समय हम प्रभु में चलाया था, అయ్యో हमें మాకు బాప్తీసాలు हमें ఇచ్చారే, बपतिस्मा दिया है, మాకు మంచిగా మమ్మల్ని ప్రార్థనలు हमें నడిపించారే. प्रार्थना में चलाया है. ఎందుకు మేము వాళ్ళతో क्यों మాట్లాడలేకపోతున్నాం? बात नहीं कर पा रहे हम? ఎందుకు వాళ్ళతోటి మాకు సంబంధం లేదు? क्यों उनसे हम अच्छे रिश्ता नहीं ఎందుకు रख पा रहे దూరంకి हैं? వెళ్తున్నాం? क्यों उनसे दूर भागते हैं మనం हम? దూరంగా వెళ్తారండి, कुछ लोग दूर भागते हैं, కలవరు మాతోటి. नहीं मिलते మరి हमसे. మేము చేసింది ఏమి లేదా? पता नहीं हमने कुछ किया ही नहीं. వాళ్ళని అడిగితే अगर उनसे पूछेगा వాళ్ళు ఏం చేయలేదండి. तो नहीं, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया మనం बोलेगा. చెప్పుడు మాటలు వినొచ్చు, कुछ लोग दूसरों की कही हुई बातों में आ सकता చెప్పుడు है, మాటలు వినొచ్చు, कही हुई बातों में आ सकता है, అయినా दूसरों का. గానీ फिर भी రేపు తీర్పుకి వస్తుంది. कल का दिन ये सारे न्याय में आएगा. అది వాళ్ళకి తెలియదు. ये बात वो लोग जानते नहीं है. వాళ్ళకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే कब मालूम पड़ेगा? మన సహవాసంలోకి వస్తే. अपनी संगति में आने से. కొంతమంది గలత్ సంఘాలు వెళ్తారు కదా, कुछ गलत संगति में जाते हैं, తప్పుడు సహవాసాలకు వెళ్ళిపోతారు. गलत संगति में जाते हैं, అక్కడ ఏం వాళ్ళకి వాక్యం ఉండదు. तो उनको कुछ वचन नहीं मिलेगा. మేము కొన్ని సంఘాలకు వెళ్ళాం. कई बार कई जगह में हम गए थे, మొదట్లో पहले में వెళ్తే गया तो దేవుళ్ళో ఉండి మేము ప్రభులోకి వచ్చినా కూడా प्रभु में आने के बावजूद भी సిస్టరు రాఖీని తన యొక్క తమ్ముడు పంపించింది. सिस्टर ने अपने भाई को राखी भेजी थी. తమ్ముడికి ఆ రాఖీని తమ్ముడు పంపించింది. राखी भेजते थे अपने भाई को. దేవుళ్ళే ఉన్నప్పుడు మేము प्रभु में थे, ఒక సంఘం మంచిది కాదు, हम कलिश अच्छे नहीं था, సంఘం మంచిది కాదు, नहीं मालूम था. ఏం చేస్తాం మరి? फिर क्या करेंगे? ఇప్పుడు చూడండి, अभी देखो ఎంతమంది క్రైస్తవులు తన తమ్ముడికి రాఖీ బాగా కొట్టట్లేదు. कितने लोग अपने भाइयों को राखी बांधा होगा. ఇంతమందిని చూపిస్తాను నేను. बहुत सारे लोग होंगे. క్రైస్తవులు, मसीह लोग, క్రైస్తవులే, मसीही. అన్ని జైలు గురించి చెప్పుకో మనం. अन्य जाति को लेकर नहीं बताते हम. మేము దేవుళ్ళో ఉండి కూడా हम प्रभु में रहकर भी పిల్లల్ని बच्चों को కంచికని పంపించేవాడు, कंचिका के लिए भेजते थे, కన్నికలని పంపించేవాడు. कंचक कन्या बोल के भेजते थे. దేవుళ్ళలో ఉన్నాం మేము, प्रभु में थे तब, మాకు తెలీదు, हमें नहीं पता था, ఖండించలా. हम खंडन नहीं అందుకని किया. వాక్యం తప్పు దిద్దుకును ఖండించినప్పుడు బుద్ధి చెప్తానికి ఉంటుంది. इसलिए बताया गया कि वचन हमेशा खंडन करने के लिए, डांटने के लिए, समझाने के लिए है. వాక్యము वचन నువ్వు తప్పు చేస్తాను, తప్పును ఖండించడం, తప్పును ప్రోత్సహించకూడదు. अगर गलत कर रहे तो गलत का खंडन करने के लिए है, ना कि गलत का प्रोत्साहन देने के తప్పు लिए. అంటే తప్పే. गलत है तो गलत ఆ ही है. తప్పుని రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా బాగా సాగదీయకూడదు. तो उस गलती को रबड़ की तरह खींचना नहीं चाहिए. తప్పును కనుక సాగదీస్తే अगर गलती को और खींचता ఇక ఆ जाएगा, తప్పుకి ఇంకొక తప్పు, ఇంకొక తప్పుకి ఇంకొక తప్పు బాగా పెరిగిపోతా ఉంటది. गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, और ऐसा बढ़ता जाएगा. యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? मसीह यीशु ने क्या कहा? నువ్వు నజరేయుడైన దేవుని కుమారుడు అని మార్కు సువార్త 1వ అన్నాడు. तो मरकुस सुसमाचार में कहा गया पहले अध्याय में, अब नाजरत यीशु का, నువ్వు నజరేయుడైన దేవుని కుమారుడివి, अब नाजरत यीशु हो आप. ఏయ్ పోరా అన్నాడు అంతే. तो चले जाओ बोला, పోరా चले హో जाओ, అన్నాడు అంతే. चले जाओ बोला, ఇంకేం మాట్లాడలేక और कुछ नहीं बोला. వాడితో నో డిస్కస్. उसे कोई बात नहीं किया. ఏమన్నాడు? क्या बोला? పోరా అన్నాడు. चले जाओ. తప్పుని गलती को ఈనాడు దైవదాసులు आजकल के प्रभु के दास పుడిగిస్తున్నారు. लंबा खींचते जा रहे हैं. అట్ట ఎట్ట ఎట్ట అంటే మనలోకి సాతానుడు అట్ట ఎట్ట వచ్చేస్తాడు మనలోకి. तो गलती को लेकर ऐसा भी ऐसे भी करके बोलने से शैतान भी हमारे अंदर ऐसा ऐसा कार्य करता తప్పు जाएगा. తప్పు అంతే. गलती है तो गलती है बस, బై తప్పు, ये गलत है, ఇది నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడు. इससे ज्यादा नहीं बोलना. ఒప్పు, हाँ इसे सही है, మంచిది अच्छी बात है, చెప్పు, बताओ. మంచిదాని గురించి విస్తరించు. अच्छा ही के ले लेके ఎందుకు मतलब మంచితో बताओ. చెప్పు, ఎందుకు మంచితో చెప్పు, क्यों अच्छा है वो बताओ. తప్పు ఎందుకో చెప్పు. गलती क्यों, गलत क्यों है वो भी बताओ. ఈ తప్పు చేయకూడదు వాక్యంలో రాయబడి ये गलत है मत करो, वचन में लिखा हुआ है, రాయబడి ఉంది. लिखा हुआ है. ఏమన్నాడు? क्या बोला? దేవుడు సాతాను ఏమన్నాడు? యేసుప్రభు शैतान ने क्या कहा मसीह ఈ से? రాళ్లను రొట్టెలుగా చేసుకో. इस पत्थरों को रोटी बनाओ. వెంటనే ఏమన్నాడు? तुरंत क्या कहा?
ఎందుకు చేసుకోవాలి? क्यों बनाना है? నువ్వు చేసి నేను చేసుకుంటానా? मैं आपका बोलने से थोड़ी करूंगा। నువ్వెవరు నాకు చెప్తానికి? तू कौन है मेरे को बोलने वाला? మాట్లాడా? इस तरह बातें की क्या? మాట్లాడా? बातें की है। ఏమన్నాడు? क्या बोला? ఒకటే మాట అన్నాడు, एक ही बात कहा। రాయబడి ఉంది, लिखी हुई है, రాయబడి ఉంది, लिखी हुई है, రాయబడి ఉంది. लिखा हुआ। దేవుని యొక్క నోటి మాట యందు మనం రక్షించబడతాం. परमेश्वर की बातों के द्वारा हम నోటి उद्धार నుంచి पा వచ్చే सकते हैं। మాటే జీవాహారం. उनकी जो मुंह से निकलने वाली बात जीवन की रोटी है। దాని ద్వారా మనం రక్షించబడతాం. उसी के द्वारा हम उद्धार पाते మనకు हैं, శక్తి వచ్చింది. हमें शक्ति मिलेगा। నేను చెప్పాను, मैंने बताया था। అయితే మరి నీళ్లు దాచి ఎట్ట బతికేరని. तो पानी पी के कैसे वो जीवित रहा? కొత్తగా వెళ్తున్నా కదా నేను. मैं नए नए में जा रहा था, ఆయన అన్నాడు, उन्होंने कहा అయ్యా వాళ్ళు వాక్యం ద్వారా బతుకుతున్నారు, वो वचन के द्वारा जिंदा है, వాక్యం ద్వారా బతుకుతున్నారు. वचन के द्वारा जिंदे हैं। చచ్చిపోతే अगर मर गए तो పరలోకానికి వెళ్తారు. प्रभु के राज्य में जाएगा। ఏమైంది? क्या होगा? నీతి మంతులు చచ్చిపోతే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. धर्मी का अगर मृत्यु होती तो वो स्वर्ग में जाएगा, ఎందుకంటే వాళ్ళు వాక్యం ద్వారా రక్షించబడ్డారు, क्योंकि वो वचन के द्वारा उद्धार पाए हैं। వాక్యము ద్వారా రక్షించబడ్డారు. वचन के द्वारा ही उद्धार पाया। ఎందుకని? क्यों? 1 పేతురు पहला पत्रस 1:16 ఏం రాయబడిందంటే, 1:16 में क्या लिखा है? మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన యందు పరిశుద్ధులై ఉండుడి. क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। అర్థమవుతుందా? पता है ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? మిమ్మును పిలిచిన వాడు, మిమ్మును పిలిచిన వాడు आपको जिसने बुलाया है పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము जैसे पवित्र था, మీరును సమస్త ప్రవర్తన యందు, आप भी हर प्रकार की चाल चलन में, అంటే ఎలుగు ఫలము, यानी कि ज्योति का फल, నీతి, धार्मिकता, నీతి కలిగి ఉండాలండి, धार्मिकता के साथ रहना है, సత్యములో ఉండాలి. सत्य के अनुसार चलना అది है, కనబడాలి మనలో. वो दिखना है हमारे ఆ अंदर, సత్యం మనలో కనబడాలి, वो सत्य हमारे अंदर दिखना ఆ है, వాక్యం మనలో वो కనబడాలి. वचन हमारे अंदर दिखना है, అసత్యం అనేది కనబడకూడదు. असत्य नहीं दिखना चाहिए। అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు, మీరు పరిశుద్ధులు वो అవ్వాల్సిందే. पवित्र है तो आपको भी पवित्र रहना होगा, అంతేనా? है ना? పరిశుద్ధులు అవ్వటానికి మనల్ని పిలిచాడు. पवित्र होने के लिए मैं बुलाया है। యెషయా 45:11 కనుక మనం చదివితే, एशिया की 45 का 11 में अगर पढ़ेगा तो, రాగల వాటిని గురించి నన్ను అడుగుడి, నా కుమారులను నా హస్తకార్యములు నాకే అప్పగించుడి. एशिया 45 का 11 హ్మ్. इजराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला यूं कहता है, क्या तू आने वाला घटना मुझसे पूछेगा? ఆ, क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा देंगे? ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, ये क्या कहता है? ఏ వాగ్దిస్తారో వాళ్ళని నాకు అప్పగించండి, तो उन्हें मुझे सौंप दो, నా కుమారుల్ని నా హస్తకార్యములు. मेरे हाथों के कामों के लिए। మనల్ని దేవుని హస్తముతో సిద్ధపరిచి తయారు చేసిరండి. तो परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया है, కాబట్టి వాళ్ళని నా దగ్గర తీసుకురండి, इसलिए उन्हें मेरे पास నాకు लेके आओ, అప్పచెప్పండి, मुझे सौंप दो, వాళ్ళని నాకు అప్పచెప్పండి. मुझे सौंप दो, ఎందుకని? క్యూ? నేను పరిశుద్ధుణ్ణి. मैं पवित्र हूँ। ఇప్పుడు శిష్యులు ఎందుకు పంపించాడు? ఛే. అందరు ఆ యొక్క ప్రపంచాల కింద పంపించాడు. सारा चेलों को दुनिया भर क्यों भेजा था? నేనేమేం చెప్పాను, मैंने जो बताया था, నేను ఏమేమైతే మీకు చెప్పాను, जो आज्ञा मैंने दी है, అవన్నీ వాళ్ళు పాటించాలని చెప్పండి. वो सब मानना सिखाओ, పాటించాలని చెప్పండి. मानने के लिए सिखाओ। దాన్ని బుక్కుగా తయారు చేసాడు, उसको किताब के रूप में बनाया है, బుక్కుగా మనకి ఇచ్చేసాడు. किताब के रूप में बना के हमको दिया है। ఇందులో చెడ్డవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, इसमें बुरे लोग भी है, అంటే దేవుని మాటలు విని చెడ్డగా నడుచుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. यानी कि परमेश्वर की बात को ना सुनते हुए बुराई में चलने वाले, వాళ్ళకి ప్రతిఫలం దొరికింది. उनका प्रतिफल मिल चुका है। మంచి మంచి దాసు, శబాష్ బడా మంచి దాసుడా అన్నాడు, अच्छा उनको अच्छा दास बोला है, చెడ్డ దాసుడా అన్నాడు. बुरे को बुरे दास बोला। జాగ్రత్తగా గమనించాలి మీరు. ध्यान से सुनो, బలా మంచి దాసుడా, నువ్వు ఇన్ని పట్టణాల మీద అధికారిగా ఉండు, నా పట్టణం అధికారిగా ఉండు అన్నాడు. भला है अच्छा दास इतनी शहरों पर तो अधिकारी बन बोला। రే బురి చెడ్డ దాసుడా, तो बुरे दास, నేను చెప్పిన మాట నువ్వు వినలేదు కాబట్టి मेरे कहने को तुमने नहीं ఈయన सुना, నరికించి इसको काट कर ఈయన అంధకారం అనే కోటులు వేసేయండి తీసుకెళ్ళి. अंधकार के कोठरी में डालो बोला। ఎంత కోపం అండి, कितना गुस्सा है, ఎంత కోపం. कितना गुस्सा है। అందుకని ఏమంటాడు, इसलिए क्या कहता है, మీరు విశ్వాసం ఉంచండి. आप विश्वास रखो। మార్కు 11:22 मरकुस की 11 का మీరు విశ్వాసం ఉంచండి. 11 का 12 में लिखा है, आप विश्वास रखो। విశ్వాసం ఉంచితే आप विश्वास रखने से అసాధ్యాలను సాధ్యం చేస్తాడండి. नामुमकिन को मुमकिन करेगा, అసాధ్యాలను సాధ్యం చేస్తాడు. नामुमकिन को मुमकिन करेगा। దేవుడు నమ్మకంగా విశ్వాసంగా మనం ఉంటే अगर परमेश्वर में हम भरोसा से रहेगा तो మెల్లిమెల్లిగా ఆయన కార్యాలు మొదలవుతూ ఉంటాయి. तो उनकी कार्य धीरे धीरे शुरू होगा हमारे जिंदगी। ఒక్కసారి మొదలవు, एकदम नहीं होगा, హాం పట్టుగా మొదలవు. अचानक नहीं होगा। మనం అనుకుంటాము हम सोचते हैं ఒక్కసారే एकदम మేఘం అనుకోకుండా బాగా మేఘాలు వచ్చేసి अचानक बादल आ गया, ఒక్కసారి కుంభవర్షం కురవాలి, अगर बारिश होना है, ఒక్కసారి కుంభవర్షం కురవాలి. एकदम होना है, అలా ఉండవండి. ऐसा नहीं होगा। మెల్లమెల్లగా
धीरे धीरे మెల్లమెల్లగా धीरे धीरे మెల్లమెల్లగా धीरे धीरे మీరు ఎదిగే కొద్దీ जैसा आप बढ़ोगे మీరు ఎదిగే కొద్దీ जैसा आप बढ़ोगे ఆయన కార్యాలు చూస్తా उनका कार्यों को देखते చూస్తా रहोगे ఉంటారు. देखते ఇందులో మనకి रहोगे ఇసుకొచ్చేస్తుంది మధ్య. इसी में हमारा हियाव छोड़ देते हैं అందుకని ఏమన్నా లోకాసు వార్త 18లో इसलिए लूका का 18 में क्या बोला था మీరు ఇసుకొద్దు, आप हियाव नहीं छोड़ना ఇసుకొద్దు, हियाव नहीं छोड़ना है ఇసుక ప్రార్థించండి. हियाव ना छोड़ते हुए మనం प्रार्थना ప్రార్థన करो వదలకూడదు, हम प्रार्थना को नहीं छोड़ना है సహవాసం వదలకూడదు, संगति को नहीं छोड़ना है వాక్యం చదవటం వదలకూడదు. वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना है ఇవన్నీ విశ్వాసాన్ని ఎదుగుతానికి ये सारा विश्वास को बढ़ाने के लिए है ఏమన్నారు? क्या बोला है లోకాసు 17లో लूका के 17 మా में విశ్వాసాన్ని పెంచు అన్నారు. हमारे विश्वास को बढ़ाइए ఏమన్నారు శిష్యులు వచ్చి? चेले आके क्या बोला అక్కడ था చెప్తున్నాడు, ఉపమానం చెప్తున్నాడు. वहाँ पे एक सादृश्य बता रहा మా था విశ్వాసాన్ని పెంచు हमारे అన్నారు. विश्वास को बढ़ाइए పెంచాలంటే ఏముంది? बढ़ाने के लिए क्या था ముందు నాకు పరిచయం చేయండి మీరు. पहला मेरा परिचय करो నేనేం చెప్తే నాకు చేసుకుంటూ पहले పోండి. मैं जो कहता हूँ वो करते जाओ అప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు. तभी परमेश्वर देख लेगा ఇప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు. देख लेगा परमेश्वर అందుకనే ప్రియులారా इसलिए ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ध्यान से सुनो మార్క్స్ వార్త 11:23 ఏమనుందంటే मरकुस की 11:23 में क्या लिखा है విశ్వాసం ఉంచిన వాడు ఎవడైనను, जो कोई विश्वास ఎవడైతే रखता है విశ్వాసం ఉంచాడో, जो कोई विश्वास रखा है దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాడో, परमेश्वर पर विश्वास रखा है ఈ కొండను చూసి इस पहाड़ को देखकर నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేమని చెబితే तो उकड़ जा और समुद्र में जा गिरो నీ बोलने से మనసులో సందేహింపకుండా अपने मन में संदेह ना करते हुए, తాను చెప్పినది జరుగునని గనుక నమ్మిన ఎడల अगर प्रतीत करे जो कुछ वो कहता हो వాడు जाएगा చెప్పినది జరుగున నిత్యముగా మీరు तो చెప్తున్నాను. उसके लिए वो हो जाएगा कि मैं नीचे कहता हूँ ఈ కొండను, इस पहाड़ को ఏ కొండ అండి? कौन सा पहाड़ ఈ కొండ. ये पहाड़ మీ దగ్గర కొండ ఉందా? क्या आपके पास पहाड़ क्या మీ దగ్గర ఎంత కొండ ఉంది చెప్తారా? आपके पास कितनी बड़ी पहाड़ है ఏం కొండ కనపడుతుంది? कौन सा पहाड़ दिखती है आपको ఇక్కడ కొన్నిసార్లు భూమి మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని సాదృశ్యంగా తీసుకుని పరలోకంలో అదృశ్యంగా ఉన్న మాటలతో మనల్ని తులనా చేస్తాడు, అంటే వాటిని సరితూస్తాడు. कई बार इस धरती का विषयों को एक सादृश्य के ऊपर लेकर हमें इस धरती का विषयों को सादृश्य के तौर पर बताते हैं ఇప్పుడు మనకి కొండ అంటే తెలుసు. हमें पहाड़ के बारे में नहीं मालूम है కొండ ఎల్లుద్దా? क्या ఎల్లమంటే पहाड़ को कहे जाओ तो जाएगा ఎల్లమంటే ఎల్లుద్దా కొండ? जाने के लिए बोलेगा तो जाएगा కొండ వెళ్దావు. नहीं जाएगा మరి కొండల్లో గుండా రైలు పట్టాలు కొండల్లో గుండా తొలిపించి బళ్ళను పంపిస్తున్నారు ఎందుకు? तो पहाड़ों को खोद कर उनमें से गाड़ी भी पार हो जाती है ट्रेन కొండల మీదుగా ఎందుకు మార్గాలు వేస్తున్నారు? पहाड़ों के ऊपर से क्यों मार्ग बनाते हैं వాళ్ళు లక్ష్యాన్ని సాధించారు, उन्होंने लक्ष्य को हासिल किया है కష్టపడ్డారు, कष्ट किया है కష్ట किया है ద్రవ్యాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించారు, पैसों को लगाया है लगाया है। ఇక్కడేమంటాడంటే क्या कहता है విశ్వాసం ఉంచితే अगर आप विश्वास रखोगे ఎవడైనాను ఈ కొండను, जो कोई इस पहाड़ को ఏ కొండ? कौन सी पहाड़? సమస్యలనే కొండ. समस्या नामक पहाड़ మీ ముందున్నది సమస్య. आपके आगे समस्या है ఎట్టుందంటది? कैसा है కొండలాగా ఉంది, पहाड़ की जैसा है స్థిరమైపోయింది, ఇక वो ऐसा स्थिर रूप में बैठ गया పాతుకుపోయింది. वो ऐसा बैठ गया है पूरी ఎట్టబోతే रीति ఈ से। సమస్యలు, कैसे जाएंगे ये ఈ समस्या శోధనలు ये ఎట్టబోతాయి? परेशानियां कैसे ఈ जाएंगे కొండలాగా ఉండయే ये तो पहाड़ की जैसा है ना బాబు, ఏం చేద్దాం ఇవి क्या करें అని నువ్వు इस तरह బాధపడతా होकर ఉంటావు, आप बहुत तकलीफ उठाओगे నువ్వు ఆలోచిస్తూ आप ఉంటావు, सोचते रहोगे నువ్వు మానసికంలో పడిపోతావు. आप मानसिक तनाव में पड़ जाओगे బైబిల్ చదవలేవు, बाइबल नहीं पढ़ पाओगे ऐसे ప్రార్థన नहीं చదవలేవు. प्रार्थना नहीं कर पाओगे దేవుని కొరకు నాలో ఉన్న లోపాలు తీసే ప్రభుని వేడ్చే బదులు నీ పరిస్థితి చూసి నేడతాం మొదలు పెడతావు. ఇక तो परमेश्वर के सामने मेरे अंदर की अपने कमियों को दूर करो बोलने के वजह अपनी हालत को लेकर रोने लग जाओ అది దేవుడు ఒప్పుకోడు. वो प्रभु मानता नहीं इस बात को నాలో తప్పు ఉందయ్యా, प्रभु मेरे में गलती है ఇది పోవట్లేదు ప్రభు, ये गलती नहीं जा रहे मेरे से दूर नहीं చేసినా हो रहे। పోవట్లేదు, इतना भी करूँ नहीं जा నాకు रहे ఈ తప్పు మీద ఎక్కువ ఆశ ఉందయ్యా, तो इसी गलती करने का लालच है मेरे अंदर నన్ను తీసేయ్యా, ये मेरे अंदर से निकालो निकालो నా కోపం ఎక్కువ అయ్యా, मेरे को गुस्सा ज्यादा है నా కోపం ఎక్కువ, गुस्सा ज्यादा है దాని గురించి ఏడు इसके लिए रो ఏడు रो తీసేయ్యా, निकालो తీసేయ్యా, निकालो प्रभु శక్తి ఇస్తాడు. ये आपको शक्ति देगा అప్పుడు तब నువ్వు కోపపడవు, फिर आगे को गुस्सा नहीं करोगे ఎందుకు దాని కోసం ఏడుతున్నావు కదా, तुम इसके लिए गलती मानकर रोते కన్నీరు हो గారుతున్నావు కదా, ना, आंसू बहाते हो నువ్వు కన్నీరు గారుతున్నావు. आप आंसू కానీ बहाते हो కొంతమంది కన్నీరు ఎందుకు గారుతారు? कुछ लोग आंसू क्यों बहाते మా हैं పరిస్థితి, हमारी हालत మా పరిస్థితి हमारी हालत ఇది ఎట్ట మారుద్ది, ये कैसे बदलेगा ఇదేమవుద్ది ప్రభు? ये क्या होगा प्रभु అప్పుడు ఆయన అంటాడు, वो क्या बोलेगा "ఒరేయ్, నన్ను చేతగాని వాళ్ళని చేస్తున్నారు మీరు, मुझे निकम्मा बना रहे आप నన్ను చేతగాని వాళ్ళని చేస్తున్నారు, मुझे निकम्मा बना रहे आप నేనేం చేయలేనా? क्या मैं कुछ नहीं कर ఏమంటాడు सकता తెలుసా? क्या बोलता నా है హస్తము కొరసగా లేదు, मेरा हाथ छोटा नहीं है बोलता है కొరసగా లేదంట. छोटा नहीं है बोलता అందుకని है ఎవడైనా సరే इसलिए कोई भी ఈ क्यों కొండను గనక अगर इस पहाड़ को ఏమంటున్నాడు? क्या बोलता ఈ है కొండని చూచి इस पहाड़ को देखकर నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేమని చెప్తే अगर जा उठ और पहाड़ समुद्र में गिर जा నీ మనసులో సందేహింప కనుక ఉంటే अगर आपके मन में कोई संदेह नहीं నువ్వు है చెప్పింది జరుగుతుంది. आप जो कहोगे वो होगा నేను అంటాను, मैं कहता हूँ ఈ 40 సంవత్సరాలు ये 40 दिन साल में నేను చెప్పినవి జరిగినాయి. मैंने जो कुछ कहा वो हुआ है.
జరిగినాయి. हुआ है। ఎందుకని? क्यों? నా మీద వేసుకోవాలి, मैं अपने ऊपर नहीं डाला, నా మీద వేసుకోవాలి, अपने ऊपर नहीं डाला, దేవుని మీద వేసుకున్నాను. परमेश्वर के ऊपर डाला। అసలు నా నోటి నుంచి ఒక మాట వస్తే अगर मेरे मुंह से एक बात निकलेगा तो జరిగింది. वो हुआ। పాత వాళ్ళని అడగండి చెప్తారు. पुराने लोगों से पूछिएगा, దాని గురించి అడగండి, मेरे लिए पूछिएगा అయ్యగారు ఏంటి అని. पास्टर जी क्या है बोलकर అమ్మో అయ్యగారు నోటి నుంచి మాట వచ్చిందంటే మాత్రం జరుగుతుంది तो ఖచ్చితంగా. कहेंगे वो लोग, अगर पास्टर जी से कुछ निकला मुंह से तो जरूर पूरा होगा చాలా बोलेगा। మంది అంటారు కదా, बहुत सारे लोग అయ్యో बोलते हैं నా ना, మాటలు ఏమనుకున్నారు, నా మాటలు చెడ్డ మాటలు, నేను బయటకు వస్తే అన్ని జరుగుతుంది, నా మాటలు చెడ్డ మాటలు అంటారు చాలా మంది. कई सारे लोग बोलते हैं, मेरे बात अच्छे नहीं है, मैं बोलूंगा तो पता ही चलेगा అది आपको తప్పండి, बोलेगा। वो गलत है, అది తప్పు. वो गलत है। దైవదాసుడు ఆత్మ ఆవేశంలో మాట్లాడు, ప్రవక్తలు ఆత్మ ఆవేశంలో మాట్లాడారండి. नबियों ने भी आत्मा के आवेश में होके बोला है। ఎలియా అన్నాడు, एलिया ने कहा 3.5 సంవత్సరం వర్షం కురదు, 3.5 वर्ष बारिश नहीं होगा, అంతే. बस ఆత్మ ఆవేశంలో మాట్లాడాడు. आत्मा के आवेश में कहा। పౌలు అన్నాడు, पौलुस ने कहा ఇటు సువార్త కాటకంగా ఉంది, ये सुसमाचार का रुकावट है, గుడ్డివాడైపోతుంది, अंधा हो जाएगा बोला, గుడ్డివాడైపోతుంది. अंधा हो जाएगा। అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని దేవునికి మహిమకరంగా లేకుండా ఉన్నాయి మాటలు అన్నప్పుడు జరుగుతాయండి. तो कुछ संदर्भ के अनुसार वहाँ पे परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है तो वहाँ जरूर बात करेगा। అంతేగాని కక్షతోటి కక్ష సాధింపులతోటి అయ్యి ఉండవండి, అవి జరగవండి. ऐसा नहीं है हम अंदर बदला लेने का स्वभाव से कुछ बोले तो हो जाए, वो नहीं होगा। శాపాలు పెడతాము, शाप देना అవి జరగవండి, ऐसा नहीं होगा, అవి జరగవు. वो नहीं होगा। ఇతరుల మీద కక్షిగా दूसरों के ऊपर गुस्सा వస్తారు కదా ఈ మధ్యన, आजकल कुछ आते हैं, డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు, पैसा मांगते हैं, ఏమంటారు, क्या बोलते మీ हैं, పిల్లలు పుట్టారు అనుకోండి, आपको संतान हुआ 21,100 ఇవ్వాలి, 21,100 देना है, ఇపోతే नहीं देगा మీ तो పిల్లోడు నాశనం అయిపోతాడు, नाश हो जाएगा आपका అంటే వాళ్ళ बच्चा। డబ్బులు ఇపోతే నాశనం అయిపోతాడు. यानी कि उनको पैसा ना देने से नाश हो ఇది जाएगा। స్వార్థం కదా, ये स्वार्थ है ना, ఇది స్వార్థం కదా. ये स्वार्थ है, అది నేను అంటాను, यही कहता हूँ। స్వార్థంగా ఏ వాక్యాన్ని స్వార్థంగా ఉపయోగించకూడదు, वचन के अनुसार वचन को स्वार्थ में इस्तेमाल नहीं करना దేవుని चाहिए। మహిమ కొరకు ఉపయోగించాలి, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल దాని ద్వారా మహిమ జరుగుద్ది. उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा అప్పుడు होगी। అంటారు, तब कहोगे "ఓ దైవదాసుడు అంట." प्रभु के दास। ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను నేను, एक घर में गया था, వాళ్ళు అన్నారు, उन्होंने कहा లాడుసరాయిలోనే लाड़ूसराय में ही, వాళ్ళు అన్నారు, उन्होंने बोला అయ్యో మా ఇంట్లో డబ్బు నిలవట్లేదు, हमारे घर में पैसा नहीं रुक रहा है। ఎందుకనో क्यों पता नहीं, మాకు చాలా బాధ వేస్తుంది. हमें बड़ा तकलीफ में మన हम लोग సంఘానికి వచ్చేవాళ్ళు, कलिशे में आते थे वो కాకపోతే लोग, నామకార సంఘాలు, लेकिन नाम मात्र लोग थे, నామకార సంఘాలు. नाम मात्र మా ఇంట్లో కొంచెం ప్రార్థన పెట్టమని हमारे घर में प्रार्थना रखो बोला। నేను వెళ్ళాను, मैं गया था, ప్రార్థన పెడుతున్నాను. प्रार्थना रखा, ప్రార్థన పెడుతుంటే प्रार्थना रखा, వాళ్ళ యొక్క బీరువాలో उनकी बीरवा में అన్య జనుల యొక్క దేవుళ్ళ యొక్క బొమ్మలు ఉన్నాయి, उनकी अलमारी में अन्य जाति का मूर्ति दिख रही थी। నాకు కనపడుతున్నాయి, मुझे दिख रहा था, నాకు కనపడుతున్నాయి. मुझे दिखाई दे रहा నేను था। అన్నాను, मैंने అది कहा, బయట తీయండి అన్న, मेरे प्रभु दिखा रहे हैं, उसे बाहर మీ निकालो। సెల్ఫ్ లో ఉన్నది బయట తీయండి आपके सेल्फ में जो है प्रभु दिखा रहे, बाहर చెప్పాను. निकालो। मैंने बताया చెప్పాను, వాళ్ళ మాయలు ఎందుకుంటది అన్నారు. उन्होंने बोला हमारे पास क्यों మేము रहेगा? పుట్టు క్రైస్తవులమే. वो बोला हम तो पैदाइशी मसीह लोग। ఏమన్నా తెలుసా వాళ్ళు, क्या बोला మేము पता है? పుట్టు క్రైస్తవులమే, हम पैदाइशी मसीह మన हैं। తాత క్రైస్తవుడు, हमारा दादा मसीह है। ఆయన ఎవరో తెలుసా, वो कौन है पता है? ప్రీస్టు, वो प्रीस्ट है, పాదిరి, फादरी बोलते हैं। ఆయన కొడుకు, उनका बेटा ఆయన ప్రీస్టు, वो भी प्रीस्ट है, ఆయన ఫాదరి, वो भी फादरी है। ఆయన కొడుకు उनका बेटा ప్రీస్టు, वो भी प्रीस्ट है, ఆయన ఫాదరి, वो भी फादरी है। ఫాదరే ఫాదరి, ఫాదరే ఫాదరి. पूरा परिवार फादरी फादरी है। మేము हम ఫాదరి వంశంలో పుట్టాం, फादरी के वंश में पैदा हुआ है। ఫాదరి వంశంలో పుట్టాం. फादरी के वंश में మా पैदा हुआ है। అలమరలో ఏరే దేవుళ్ళు పుట్టోలు ఉంటాం ఏంటి, हमारे अलमारी में दूसरे ईश्वरों का मूर्ति क्यों होगा? ఏరే దేవుడు ఉండాలని కాదు నేను అంటుంది, मेरा दूसरे परमेश्वर है करके नहीं बोलता हूँ, దేవుళ్ళు అంటున్నారు కదా వాళ్ళు, लोग बोलते हैं ना इसलिए बोलते వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడాలి. हैं। उनकी समझ में आ जाए इसलिए बोलते हैं। తీ బయటికి, मैंने कहा है निकालो, కనపడుతుంది నాకు, मुझको प्रभु दिखा रहे हैं, కనపడుతుంది నాకు, दिखाई తీ रहे, బయటికి అన్నారు. निकालो। సెలవు చూస్తే अलमारी खोल के देखा వచ్చేసాడండి బయటికి, तो बाहर निकाला, పరకనాడు వచ్చేసాడు. तो ऐसा आ गया బొమ్మ, एक मूर्ति। అయ్యో ఇది ఎందుకు వచ్చింది, तो बोलने लगे ये कैसे आ गया हमारे घर में? ఇది ఎందుకు వచ్చింది, क्यों आ गया? ఎందుకు వచ్చింది అంటున్నారు. क्यों आ गया हमारे घर में? మాకేం తెలిసి ఎందుకు వచ్చిందో, हमें क्या पता क्यों आए उनके घर में? మాకేం తెలిసి ఎందుకు వచ్చింది. क्यों आ गया? మీరు తాతల 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 తండ్రులు తండ్రుల నుంచి నువ్వు ప్రీస్టులు 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 అంటున్నారు మీరు. आप अपना दादा परदाओं से अपना आप को प्रीस्ट बोलते हो, మరి ఇక్కడ ఏదేంటి ये क्या है आपके घर में? అంటే మీకు పరిశుద్ధ అంటే తెలియదు, इसका मतलब आपको पवित्रता नहीं मालूम, పరిశుద్ధ అంటే తెలియదు. पवित्रता नहीं मालूम। బయట తీశారు, फिर बाहर निकाला, తగలగొట్టేశారు. उसको तोड़ा, ఎంత మంచిగా జరిగిందండి వాళ్ళకి. उनको आगे को आशीर्वाद मिला। పిల్లలు, उनके बच्चे, పెళ్లిళ్ళు, उनकी शादी ब्याह हुआ, డబ్బు, पैसा आने వాళ్ళు लगा, వెల్డింగ్ చేస్తారండి, वेल्डिंग का काम करते వాళ్ళు थे, ఎల్లింగ్ చేస్తారు. वेल्डिंग का काम करते थे। ఎంత దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। మన సంఘంలో त्रिकलिशिया में బాగా ఎదిగారండి, अच्छी बड़ा उन्होंने, చాలా బాగా ఎదిగారు. और बहुत में प्रभु में बड़ा है। నామకార్థ క్రైస్తవం నుంచి ప్రభులోకి వచ్చేసారు. नाम मात्र मसीह से सच्ची मसीह बन गया। ఎందుకంటే మన సంఘంలోకి వస్తే कलिशिया में आने से ఎక్కడి నుంచి వస్తారు, ऐसे भी आते हैं దూర దూరం నుంచి వస్తారు. दूर दूर से,
2 వారాల్లో 2 हफ्तों में 3 వారాల్లో 3 हफ्तों में సాక్ష్యమే తెలుసా? गवाही क्या बताते हैं? అయ్యా ఎంత బాగా చెప్తున్నారు అయ్యగారు, कितने अच्छी बता रहे हैं। మారిపోయాం అయ్యగారు, हम बदल गए हैं पास्टर ఎక్కడ जी। వినలేదు అయ్యగారు, कहीं नहीं सुना बोलते। ఎక్కడ సాక్ష్యాలు కూడా చెప్తారండి. गवाही भी बताते हैं కావాలంటే ఉండవాళ్ళని అడగండి మీరు, और पूछिएगा बाकी लोगों से, సాక్ష్యాలు కూడా చెప్తారండి. गवाही होती है। కానీ लेकिन ఎప్పుడైతే వాటిని పాటించాల్సి వచ్చుద్దో जब उनको पालन करना पड़ता है అప్పుడు వచ్చుద్ది ఆటంకం. तभी उनको महसूस होता है कुछ పాటించాలి కదా, उनको पालन करना पड़ता है విన్నారు? ना। सुनने में భలే अच्छा लगता ఉండేయండి. है, बहुत अच्छा है। ఎక్కడ చెప్పలే ఇలాంటి వాక్యాలు. कहीं नहीं सुना बोलते మరి हैं। పాటించాలి కదా, मगर पालन करना है ना उनको। పాటించకపోతే पालन नहीं करेगा तो ఏమవుతుంది చెప్పండి. क्या होगा? అందుకని ఏమంటాడంటే इसलिए क्या कहता है? 1వ తెస్సలోనిక पहला తెస్సలోనిక 2:11 మనం చదివితే दूसरे अध्याय का 11-12 पड़ेगा तो మహిమకు మిమ్మును పిలుచుతున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలెనని ఎట్టంటున్నాడు? महिमा के लिए మహిమకు మిమ్మును పిలుచుతున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకోవాలి. महिमा के लिए जो बुला रहे परमेश्वर उनकी अनुसार आपको चलना चाहिए। ఇంకేమంటాడు? और क्या कहता है? తండ్రి తన బిడ్డల ఎడల నడుచుకుని రీతిగా మీలో ప్రతివాని ఎడల మేము నడుచుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాము అంటాడు పౌలు గారు. पौलुस बोलता है जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति चलता है आपने से हर एक ऐसा चलना चाहिए करके बोलता అంటే है పౌలు पौलुस। గారు కాపరిగా यानी कि पौलुस चरवाह को వాళ్ళకు ఒక देखना సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు, उनके सामने एक सादृश्य ఒక रहा, సాదృశ్యం మాటలు एक చెప్తున్నాడు. सादृश्य बातें बताता है కాబట్టి इसलिए వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తనతో నడుచుకున్నారో कैसा चाल चलन चले అందుకే थे। పౌలు కూడా అంటాడు इसलिए पौलुस कहता है మమ్మల్ని పోలి నడుచుకోండి. हमारे इसी चाल चलो। మీరు యేసుక్రీస్తుని చూడలేదు, आपने मसीह को नहीं देखा, దేవుని చూడలేదు, मसीह यीशु को नहीं देखा ना परमेश्वर को, కానీ మేము వాక్యానుసారం నడుచుకుంటున్నాం, लेकिन हम वचन को अनुसार चल रहे ना, మీకు బోధిస్తున్నాం. आपको संदेश देते కాబట్టి हैं, మమ్మల్ని బట్టి మీరు నడుచుకోండి, इसलिए हमें देख कर चलो, మమ్మల్ని బట్టి మీరు हमें నడుచుకోండి. देख कर चलो। అందుకనే इसलिए దైవదాసుని యొక్క మాటలు మన జీవితంలో కూడా వర్లించాలి. प्रभु के दास की बात हमारी जिंदगी में भी बताना है। ఆయన ఏం वो మాట్లాడుతున్నారు किस तरह बोलते నేను हैं? కొన్నిసార్లు అంటాను, मैं कई बार कहता हूँ, ఏమంటాను మొదట్లో అంటాను నేను पहले मैं ही बोलती हूँ లైవ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు, लाइव जैसे దేవుని కృప వలన మనం బ్రతికేము. परमेश्वर की अनुग्रह से हम जिंदा है। ఈ రోజు నిజంగా లైవ్ లో వస్తున్నాం అంటే దేవుని కృప आज हम వలన. लाइव में आ रहे थे, परमेश्वर की कृपा है। అలాంటి మాటలు మన జీవితంలోకి రావాలి. ये शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में आना है, ఆ మాటలు మంచి మంచి మాటలు, इस तरह की बातें అది निकलना है, కృతజ్ఞత మాటలు. ये शुक्रगुजारी की बात है। దైవదాసుడు प्रभु का दास కొన్ని మాటలు పరిశుద్ధమైన మాటలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. पवित्र बातों को इस्तेमाल करता है, ఆ మాటలు మనం కూడా ఉపయోగించాలి, उन बातों को हम भी इस्तेमाल करना है, మనం కూడా ఉపయోగించాలి. इस्तेमाल करना है। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? కాబట్టి इसलिए ప్రియులారా प्रियों ఇక్కడ చూడండి, देखिए। ఫిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక 1:10 కనుక మనం చదివితే फिलिपियों का 1:10 पड़ेगा तो దేవునికి మహిమయు స్తోత్రములు కలుగునట్లు మీరు యేసుక్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకొనుడి అంటాడు. कहता है फिलिपियों की लिखी पत्री 1:10 यहाँ तक कि तुम उत्तम उत्तम बातों की प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। అంటే దేవునికి మహిమయు స్తోత్రములు కలుగునట్లు మీరు యేసుక్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండి ఉండాలంట. 11 में लिखा है कि उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। చూడండి అయ్యే మాటలు మాట్లాడాలి. यही बातें बोलनी है। మళ్ళీ మత్తయి 1:5-16 ఏమన్నాడు? मत्ती की 1:5-16 में क्या बोला? అప్పుడు మనుషులు మీ సత్కార్యాలు చూసి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరుస్తారంట. तब मनुष्य आपके अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर को महिमा करेंगे बोला है। తర్వాత 1 కొరింథీ 10:31 ఏమని చెప్తున్నాడు? पहला कोरिन्थी 10:31 में क्या మీరు कहता है? భోజనం చేసినను పానము చేసినను आप खाना खाए या पानी पिए, మీరు ఏం చేసినా कुछ भी करे, సమస్తం దేవుని కొరకు చేయండి. सब कुछ परमेश्वर की महिमा అంటే के మీ लिए करे। జీవితంలో ఏం చేసినా దేవునికే. यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए करे। ఏరే మాటలే ఉండకూడదు, दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए, పావుతో మాటలు ఉండకూడదు, फालतू की बातें नहीं होनी బలహీన चाहिए, మాటలు ఉండకూడదు. मंजूरी बातें नहीं होनी चाहिए। నీలో నువ్వు దేవునిలో ఉండవని आप प्रभु में है बोलकर నీకేమైనా కార్యం జరగాలంటే अगर आपको कार्य होना है నువ్వు कुछ, బలహీన మాటలు आप మాట్లాడేవనుకో कंजूरी बातें बोलेगा तो నువ్వు కొలిసినట్టే కొలుతా. जैसा आप नाओगे ऐसा नापोगे ऐसा ही नापा जाएगा। దేవుడండి परमेश्वर ఎన్నోసార్లు చెప్పింది మీకు, कई बार मैंने बताया था, మన ఆలోచనల ద్వారా పనిచేస్తాడు, हमारी सोच के द्वारा ही काम करता है, మన మనసుతో కలిసి పనిచేస్తాడు, हमारे मन के साथ काम करेगा, నీతో కలిసి పనిచేస్తాడు. आपके साथ काम करेगा। నువ్వు నడిస్తే आप నడుస్తావు, चलने से चलेगा, నువ్వు మాట్లాడితే आप बोलने మాట్లాడతావు, से बोलेगा, నువ్వు కూర్చుంటే आप కూర్చుంటావు. बैठने से बैठेगा। वो అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? నువ్వేం చేస్తే అది చేస్తావు. वो आप जो करोगे वही करेगा। నేను మేలకుండా కూర్చున్నాను, मान लो मैं चुपचाप बैठ गया तो वो भी चुपचाप बैठेगा, क्या करेगा? ఈరోజు వర్షం వస్తుంది, आज बारिश आ रही, మేఘాలు ఉన్నాయి, बादल है, మేము చర్చికి వెళ్ళము, हम चर्च नहीं जाएंगे, మేలకుండా కూర్చున్నాడు, ఏం చేస్తాడు? हम चुपचाप बैठ गए तो वो भी चुपचाप बैठ जाएगा, ఏం చేస్తాడు? क्या करेगा?
ఈ రోజు అన్నారు మీరు आज से आप बोलोगे, అలిగారు, आप रूठ गया हो, భోజనం చేయము, खाना नहीं खाएंगे, కడుపు కాలేదు నీకా మీ భార్యకా భర్తకా? आपका पेट में ही परेशान हो गए, आपके घर के सदस्य हो, ఎవడు కడుపు కారుదండి? किसको परेशान होगा? ఒక ఆమె అంట एक ने మగుడు మీద నలిగి पति के ऊपर रूठ गई, భోజనం చేయకుండా ఉందంట, खाना नहीं खाई, బాగా ఆకలి అయిందంట, खूब भूख लगा, అర్ధరాత్రి లేచి आधी रात में उठकर ఎవరు తెలియకుండా తింటుందంట, कोई ना देखे इस तरह चुपचाप खा रही थी, ఎవరు తెలియకుండా తింటుందంట. चुपचाप खा रही వీళ్ళు అనుకుంటున్నారంట थी। ये लोग सोच रहे थे, అమ్మో 6 రోజులు అయింది, अरे 6 दिन हो गया, అమ్మో 7 రోజులు అయింది, अरे 7 दिन हो ఇది गया, చచ్చిపోద్దాం ये मर जाएगी करके యాడ सोच रहे చచ్చిపోతుంది, బాగా దుడ్డలే ఉంటుంది. हैं। वो तो कहाँ मर रहे हो, तो और तंदुरुस्त होती जा रही है, ఎందుకని क्यों? రాత్రులు తింటుంది. क्यों रात रात को खा रही थी। అట్టనే భర్త కూడా इसी प्रकार पति पति भी భార్య మీద ఎదిగి पत्नी के ऊपर रूठ అన్నం कर తినకుండా खाना ना खाते हुए, రాత్రి 10 గంటలు 12 గంటలు మేనకుండా తింటాడు. रात की चुपचाप 10-11 बजे खाता। ఎందుకండి ఇది? क्यों ऐसा? అట్టనే దేవుడి మీద కూడా इसी प्रकार మనం ఏమన్నా ప్రతిఘటించామనుకోండి, उनके खिलाफ बोलेंगे, ఏదన్నా గానీ कुछ भी మనమే సఫర్ అయిపోతాం, हम ही सफर होंगे, మనమే సఫర్ हम ही అయిపోతాం. सफर होंगे। కాబట్టి అలా ఉండకూడదు. ऐसा नहीं रहना है, ప్రభువును మన ద్వారా నడిపించాలి. प्रभु को हमारे द्वारा चलाना है, ఆ మాటలే మాట్లాడు, वही बात बोलना है, ఆ మాటలే మాట్లాడు. वही बात बोलनी है। అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है, ఒకటేమో నేను పరిశుద్ధులను కాబట్టి మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండమన్నాడు. बोला है कि मैं पवित्र हूं तो तुम पवित्र बने रहो। అది 1వ కొరింథీ 12:12 ఏమంటాడంటే, 12 में क्या कहता है ఇక్కడ చూడండి, देखिएगा, మీరు అక్కడ 12:12లో 1 कोरिन्थी की 12 में ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మనంట, పరిశుద్ధాత్మను పానము చేయుడు అంటాడు. చూడండి అక్కడ మందరం ఆత్మ, ఇక్కడ 13లో కింద 13లో ఏమనంటే 13 में लिखा है, మనమందరము ఒక ఆత్మను ప్రాణము చేసి ఉన్నాము. हम सब ने आत्मा को पिलाया गया है करके ఆత్మ बोला। అంటే తాగాలంట, एक ही आत्मा पिलाया गया है, రోజు తాగాలి. आत्मा को पीना है, ఆయన పరిశుద్ధుడు. वो पवित्र है। వాక్యం ఏం చెబుతుంది? वचन क्या వాక్యం कहती है? దేవుడై ఉన్నాడు, वचन परमेश्वर है, వాక్యం దేవుడై ఉన్నాడు. वचन परमेश्वर है, ఆ వాక్యంలోనే మనం నడవాలి, उस वचन में हमको चलना ఆ है, ట్రాక్ లోనే నడవాలి. उसी ट्रैक में चलना है। ట్రాక్ తప్పితే इससे हट गए तो విశ్వాసం అనే బండి టక్కన పడిపోతుంది. विश्वास रूप गाड़ी गिर जाएगा। దేవుడు చేయాలనుకున్న ఆశీర్వాదాలు చేయడు, परमेश्वर ने जो आशीष करना चाहता है మనల్ని वो रुक ఊరకనే जाएगा। వాడుకుని వదిలేయడు. हमें वो इस्तेमाल करके नहीं అమ్మో छोड़ेगा। ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము పరిచయం చేసాము, इतने साल से हम परिचर्या में ఇన్ని हैं, సంవత్సరాలు ప్రభువులో ఉన్నాము, इतने साल से प्रभु में हैं, దేవుడు వదిలేసి అనుకోబాక, प्रभु में छोड़ दिया करके मत सोचना, వదిలేడండి. नहीं छोड़ेगा, వాడుకుని వదిలేయడు, इस्तेमाल करके नहीं छोड़ेगा, సాతాను వదిలేస్తాడు. शैतान छोड़ सकता है। మనకు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, प्रभु हमें आशीष देगा, అవి వస్తాయి आशीर्वाद आएंगे आएंगे, కానీ लेकिन మనం దీర్ఘ శాంతం కలిగి, हमें धीरज धरना होगा, మంచితనం కలిగి अच्छाई रखनी होगी, ప్రభువులో కనుకోండి, प्रभु में रहेगा దేవుని तो మాటలే प्रभु మాట్లాడుతూ की बातें बोलने से బలహీనమైన మాటలు कमजोरी మాట్లాడుతూ बातें हटाए, అద్భుతాలు చూస్తాం. अद्भुत कार्यों को ఈ देखें, కొండను చూసి, इस पहाड़ को देखकर, ఈ సమస్యను చూసి, इस समस्या को "ఏయ్, देखकर పోరా పో, ये समस्या चला जाओ। పెద్ద కొండ లాంటోడు గొలియాతు, तो बहुत पहाड़ की जैसा है गोलियत, కొండ లాంటోడు గొలియాతు, गोलियत जो है पहाड़ की जैसा గడ్డి था, పరక లాంటోడు దావీదు. तो घास की बूस की तरह, घास की तिनका की तरह है दाऊद। ఏమన్నాడు? అరే ఈడు సున్నతి లేనోడు, ये तो कतना रहित है, ये సున్నతి అంటే ఏంటి? खतना का मतलब దేవునితో సంబంధం. परमेश्वर से అరే నేను रिश्ता। బాప్తిసం తీసుకున్నాను, मैंने बपतिस्मा लिया నేను हूँ, ప్రభువులో ఉన్నాను, मैं प्रभु में పొర हूँ। సమస్య, ये समस्या चला जा, పొర సమస్య, समस्या चला जा, వెళ్ళరా. चले जा। ఏమంటాడు? क्या होगा? ఒడిశాలు తీసుకో, गोफन ले लो, ఒక్క రాయి పెట్టు, एक वो पत्थर रखो, ఆ రాయే वो पत्थर ఆ पत्थर ఆ గోఫన్ అనేది చూసారా? దాని ఏమంటారు? ఒడిసిల్ తెలుసా? वो गोफन है ना, అది నీ విశ్వాసం. वो आपका विश्वास है। రాయి ఎందుకు తెలుసా? पत्थर क्या पता है? వాక్యం. वचन, నీ నోటి నుంచి ఒక మాట, आपके मुंह से निकलने वाली एक నీ बात है। విశ్వాసం అనే ఒడిసిలతోటి आपका विश्वास रूपी गोफन से నీ వాక్యం అనే నీ నోటి నుంచి ఒక మాట గనక పెట్టి గనక వదిలితే आपके मुंह से आने वाला वचन को लेकर छोड़ेगा, ఏమంటున్నాడు? क्या होगा? ఏం జరుగుతాయి అంట? क्या होगा? ఏం జరుగుతాయి? क्या होगा? సందేహంతో నమ్మిన అన్ని జరుగుతాయి. तो संदेह ना करते हुए भरोसा करने वालों को सब कुछ होगा। కాబట్టి ఈ రోజు इसलिए आज దేవుని మాటలే మాట్లాడదాం, परमेश्वर की बातें బలహీన बोलेंगे, పడద్దు, कमजोर नहीं సందేహాలు होंगे, పడద్దు, संदेह नहीं करेंगे, దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత మనలో ఉంచుకుంటే परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे अंदर रहेगा, तो అద్భుతాలే అద్భుతాలు, अद्भुत कार्य है, अद्भुत అద్భుతాలే कार्य, అద్భుతాలు. अद्भुत कार्य ఒక మాట देखेंगे। ఈ రోజు एक बात దేవుడు వాడుకుని వదిలేయడు. प्रभु इस्तेमाल करके नहीं छोड़ेगा, ఆయన వచ్చేంత వరకు మన నమ్మకంగా ఉంటే, उनके आने तक हम भरोसा से रहेंगे। ప్రకటన గ్రంథం అంటాడు కలిగింది పొట్టుకుంటే प्रकाशित वाक्य में बोला है, जो हमारे पास है उसे तामे रहे तो పరలోకానికి వెళ్ళిపో, स्वर्ग में जाएंगे, పరలోకానికి వెళ్ళిపో. स्वर्ग में जाएंगे। దాని చిన్న ప్రార్థన. आइए प्रार्थना వందనాలు करें। ప్రభువా, धन्यवाद प्रभु స్తోత్రాలు నాయన, जी, स्तुति हो, నీ దాసుని ద్వారా మాట్లాడారు, आपके दास के द्वारा आपने बात किया, మంచిది. अच्छी बात ఈరోజు है। మంచి మంచి మాటలు, आज अच्छी अच्छी बातों को सुना, కొండను చూసి, पहाड़ को ఓ देखकर, సమస్య అనే కొండను చూసి समस्याओं को देखकर మనం సందేహించుకుంటాం, और संदेह ना करते हुए, సందేహించుకుంటాం, संदेह ना करते సమస్యలు हुए, పోతాయి. समस्या కానీ चला మీరు जाएगा। విశ్వాసం ఉంచమని. लेकिन आप विश्वास సో रखो, నేను పరిశుద్ధుడిని, मैं पवित्र हूँ, నువ్వు పరిశుద్ధుడు, तुम भी पवित्र हो, నేను పరిశుద్ధుడిని, मैं पवित्र నువ్వు हूँ, పరిశుద్ధంగా ఉండు, तुम पवित्र बनो, నువ్వు దేవునికి మహిమ కలిగి परमेश्वर का महिमा का लायक बनो। యేసు క్రీస్తు వలనైనటువంటి
నీతి ఫలములతో నిండుకోండి. मसीह यीशु मसीह की धार्मिकता का फल से भर जाओ. మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండండి. पवित्र रहो. పరిశుద్ధ మాటలే మాట్లాడండి. पवित्र बातें ही कहो. దేవుని వాక్యాన్ని ఉపయోగించండి. परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करो. పరిశుద్ధాత్మను తాగండి. पवित्र आत्मा को पियो. రోజు తాగండి. रोज पवित्र आत्मा को పరిశుద్ధం पियो. తాగండి. पियो. ఓ వాక్యాన్ని అమలుపరచండి. वचन को अमल करो. ఈ లోకంలో నిన్ను చూసి మనుషులు సత్క్రియలు దేవుని యందు మీ సత్క్రియలను చూసి దేవుని పరలోకముందు మహిమపరచబడాలి. आपके अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर का महिमा करना है लोग. మీరేం చేసినాను, आप कुछ भी करे, మీరేం చేసినా, कुछ भी करे, భోజనం చేసినా, పానం చేసినా, कुछ भी करे, खाना खाए, దేవుని पानी మహిమ पिए, కొరకే. परमेश्वर की महिमा के लिए. ఏం చేసినా మహిమ కొరకే. कुछ भी करे परमेश्वर ఆ की మహిమ महिमा. నీలో కనిపించాలి. वो दिखना है నీ आपके మాటల్లో अंदर, కనిపించాలి, आपकी बातों में నీ दिखना, చేతల్లో आपके కనిపించాలి, कार्यों में నీ दिखना, ముఖంలో आपकी కనిపించాలి, शक्ल में నీ दिखना, నడకలో आपकी కనిపించాలి. चाल चलन में दिखना है. చూసిన వాళ్ళందరూ నిన్ను దేవుని మహిమ పొరుతారు కానీ आपको देखने वाला हर एक परमेश्वर का महिमा करेगा. బలహీనపరిచే మాటలొద్దు. इसलिए कमजोर करने वाले बात नहीं చిన్న होना ప్రార్థన. चाहिए. ప్రభు प्रार्थना. వందనాలు. प्रभु धन्यवाद. నీ దాసుని ద్వారా आपके మాట్లాడే, दास के द्वारा बात किया, నాతో మాట్లాడే. मेरे से बात किया. సాతాను ఎత్తుకొని పో. शैतान उठा के ना ले जाने నూటికి पाए. 100 పళ్ళు పని. 100 गुना फलवंतों में मदद ఈ రోజు करना. మీరు మాట్లాడే మాట आपकी बातें जो आज बात బిడ్డలకు की, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, हर एक को जब समस्या आती है, శోధనలు వచ్చినప్పుడు परेशानी आने पर నేను ఉపయోగించిన సహాయం చేయండి. उपयोग करने के लिए मदद నీ करना. ఆత్మీయ ఖడ్గాను మీరు సహాయం आत्मिक చేయండి. तलवार को మీ इस्तेमाल విశ్వాసమైన करने के డాల్ను लिए పట్టుకున్న సహాయం చేయండి. विश्वास का डाल पकड़ने के लिए मदद నీ దాసుతో करना. మాట్లాడి కొద్ది మాటలు యేసు నామములో आपका దీవించుకోండి. ये वचन यीशु के नाम से आशीष पाए. आमीन. आमीन. पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा कल इम्मानुएल बन के रहे प्रभु यीशु. आमीन. आमीन. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. అందరికీ వందనాలమ్మా. అందరికీ వందనాలమ్మా. सबको प्रेज द लॉर्ड. దేవుని నామములో परमेश्वर के नाम से మళ్ళా రేపు సాయంకాలం మనం కలుసుకుందాం.